प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणसमारम्भां व्यासशङ्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। सत्यज्ञानसुखस्वरूपममलं क्षीराब्धिमध्यस्थितं योगारूढमति प्रसन्नवदनं भूषासहस्रोज्ज्वलं शङ्खं चक्रपिनाकसाभयकरान् बिभ्राणमर्कच्छविं छत्रीभूतफणीन्द्रमिन्दुधवलं लक्ष्मीनृसिंहं भजे। प्रह्लादवरद श्रीवराहलक्ष्मीनृसिंहं भजे। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। हनुमान ज्ञानगुणसागर एकपीसति लोक उजागर रामदूत अतुलितबलधाम अंजनीपुत्र पवनसुतनाम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं शार्ङ्गधन्वनः गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। युक्ताहारविहाराय विविक्तस्थलवासिने मलयाळयतीन्द्राय ब्रह्मनिष्ठाय ते नमः। वन्दे श्रीरमणं पवित्रहृदयं षड्वर्गविध्वंसिनं वेद्यं योगविशारदैः प्रतिदिनं वन्द्यं सदा मानवैः। सूर्यातीतपदास्थितं सकरुणं दीप्ताग्निशैलस्थितं मज्जन्मान्तरपुण्यपाकवशतः प्राप्तं प्रभुं सद्गुरुम्। अरुणाचलपञ्चरत्नानि करुणापूर्णसुधाब्धे कबलितघनविश्वरूपकिरणावल्या अरुणाचलपरमात्मन् अरुणो भवचित्तकञ्जसुविकासाय। त्वय्यरुणाचल सर्वं भूत्वा स्थित्वा रलीनमेत चित्रं हृद्यहमिति आत्मतया नृत्यति भूत्ते वदन्ति हृदयन्नाम। अहमिति कुत आयातीति अन्विष्यान्तः प्रविष्टयात्यमलधिया अवगम्य त्वं रूपं श्याम्यत्यरुणाचलत्वयि नदीवाब्धौ त्यक्त्वा विषयं बाह्यं रुद्धप्राणेन रुद्धमनसान्तस्त्वां ध्यायन् पश्यति योगी विधिमरुणाचलत्वयि महीयन्ते। त्वय्यर्पितमनसा त्वां पश्यन् सर्वं तवाकृतितया सततं भजतेऽनन्यप्रीत्या सजयत्यरुणाचलत्वयि सुखे मग्नः। श्रीमद्रमणमहर्षेः दर्शनमरुणाचलस्य देवगिरा पंचकमार्या गीतौ
రత్నంతు ఇదం ఔపనిషదం హి. ఓం అరుణాచలేశ్వరాయ నమః. ఓం శ్రీ అరుణాచలరమణాయ నమః. సభాయ నమః. ఒక వ్యక్తిని మరొక వ్యక్తి వంచిస్తే ఒక కారణంగా ఏదో రూపంగా ఈ వ్యక్తి యొక్క దుఃఖానికి కారణం వాడితో వంచింపబడటమా, లేక వాడు వంచిస్తాడనే జ్ఞానం ముందుగా లేకపోవడమా? లోతుగా ఆలోచించాలి. వంచన అన్నది ఒకరో ఇద్దరికో పరిమితం అయితే పర్వాలేదు, రెండో మూడో వంచనలేదు. తెల్లవారు లేవడమే వంచన అయితే అంత లోతుగా పరిశీలించలేదండి. పరిశీలింపజేయడానికి స్తోత్రం. అందువల్ల వాడు అనొచ్చు, ఇంకో పలానా వాళ్ళ వల్ల నేను వంచన జరిగింది, ఏదో ఆర్థిక నష్టం, ఏదో నష్టం, ఇంకో నష్టం, ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటాను ఎటో పారిపోయాడు, రకరకాలు చూస్తున్నారు పేపర్లో. కావచ్చు, ఎన్నో రకరకాలు. చివరి దాకా ఉంటారనుకుంటే మధ్యలోనే వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు కొంతమంది. ఎన్నో రకరకాలు. వంచన అంటే మన ఊహకు భిన్నంగా జరిగితే వంచన. ఏదైనా వంచనే. మన ఊహకు భిన్నంగా జరిగి మన హృదయాన్ని గాయపరిచేది ఏదైనా వంచన. కనుక వాడి వల్ల ఏ విధంగా పెద్ద నష్టం పొందాను, కరెక్టే కాదంటలేదు. సానుభూతి దాకా బాగానే ఉంది, కానీ యథార్థం ఎంతవరకు? వాడి చేత వంచింపబడదాని విషయం ముందే తెలుస్తే, అంటే దానికి సంబంధించిన ప్రాథమిక జ్ఞానం కనుక వీడుకుంటే. అభిమన్యుడు అర్జునుడు కొడుకే కాదు, కృష్ణుడికి మేనల్లుడు కూడా. మేనల్లుడు పోతే చాలా మంది ఏడుస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, కానీ ఈయన గారు ఏడవలేదు. తండ్రిగా ఆయన గారు ఏడ్చాడేమో. కారణం పోతాడని ముందే తెలుసు. కాదు, పట్టుకుపోయిన వాడు కూడా. కనుక అటుపక్క వెళ్తే అర్జునుడు కాపాడతాడేమో అని చెప్పి అర్జునుడు ఇంకో పక్క పట్టుకుపోయాడు. ఆయన గారు ప్రాణం పట్టుకుపోవడానికి అర్జునుడు ఇంకో పక్క పట్టుకుపోయాడు. అయితేనే కార్యక్రమం జరుగుతుంది. కనుక జరగబోయేది ముందే తెలిసిన వాడు కనుక వికారం లేదు మనిషి. అర్జునుడు పొందిన వికారం పొందాడు. కనుక ఏదైతే వంచింపబడ్డామో అని వంచింపబడిన తర్వాత ఆవేదన కాకుండా, వంచనకు సంబంధించినటువంటి జ్ఞానం ముందే ఉంటే, బస్సులో ఎక్కే ముందే జేబు దొంగలు ఉంటారు అనే జ్ఞానం ఉంటే, రెండు జేబుల్లోనే డబ్బు ఉంటే కనుక రెండు చేతులు రెండు జేబుల్లో పెట్టుకుంటే ప్రమాదం జరిగే అవకాశాలు చాలా తక్కువ. నన్ను ఎవడేం చేయగలడు అనుకుంటే, ఒక రామాడేశ్వర డబ్బులు ఉన్నాయంటే కామలేశ్వర లేవండి అని సరిపోతుంది. ఆ మాత్రం ఇంత కూడా అక్కర్లేదు. పట్టుకుపోయేవాడికి అరక్షణం చాలు వాడికి. కనుక ఇలాగే ఉంటుంది ప్రపంచం ఎప్పుడు. కాబట్టి వాడు మోసగిస్తాడు అనే ప్రాథమిక జ్ఞానం ముందు ఉంటే, ప్రారంభ జ్ఞానం, మనిషి మీద ఈ వంచనల యొక్క ప్రభావం ఉండదు. ఇందాకలు చెప్పినట్టుగా వంచన అన్నది ఒకరికా ఇద్దరిగా పరిమితిగా రోజులో ఏదో 10 సార్లు 20 సార్లు 30 సార్లు అనుకో. ఆధ్యాత్మిక కోణంలో చూస్తే, ఇందాక చెప్పింది భౌతిక కోణం, అది ఆధ్యాత్మిక కోణంలో చూస్తే అనుక్షణం ఇప్పటిదాకా జరిగింది వంచనే, జరుగుతున్నది వంచన, జరగబోయేది వంచన. జాగ్రత్త పడకపోతే ఎందుకంటే వ్యవస్థే వంచన. వ్యవస్థలో వంచన భాగం కాదు, వ్యవస్థే వంచన. కనుక వంచింతు వేళ అన్నారు మహర్షి. దీనికి ముందే ఒక మంచి పదం వాడారు, సుఖ సముద్రము పొంగ. ఆ హృదయంలో ఉన్నటువంటి సుఖ సముద్ర స్వరూపుడైన నువ్వు కాస్త పొంగి పొరలితే వాక్కు మనస్సు అణిగిపోతాయి. మరి అది పొంగనంత వరకు ఉన్నది ఏ సముద్రం? దుఃఖ సముద్రం. కనెక్షన్ అది కనుక పొంగకపోతే ఏ సముద్రం? ఏదో సుఖ సముద్రం బయటకు రాకపోతే ఏమున్నట్టు? మరి దుఃఖ సముద్రం రూపంగా, ఈ సంసార వ్యవస్థ రూపంగా నన్ను వంచిస్తున్నది ఎవరు? వంచింతు వేళ నువ్వు నన్ను ప్రపంచ రూపంగా
ఈ దుఃఖ సముద్ర రూపమైన ప్రపంచ రూపంగా నువ్వు పరీక్ష కోసమే కావచ్చు, నీకు కిరీడ అవ్వచ్చు, పిల్లికి చెలగాటం ఎలకకి ప్రాణదండ. నువ్వుగానే ఉంది, నీకు జ్ఞానం ఉంది, నాకు జ్ఞానం లేదు. తెల్లవారితే వ్యవస్థ ఏదో రీతిగా ప్రతిదీ కూడా వంచన అంటే ఇందాక చెప్పినట్టుగా మన ఆలోచనకు భిన్నంగా వెళ్ళేది. తెల్లవారు చూస్తే ఈ కోణంలో చూస్తే వంచన కానిది అది. దేహం వంచన కాదా? ఆయుష్ వంచన కాదా? ఆరోగ్యం వంచన కాదా? స్నేహాలు వంచన కాదా? ధనం వంచన కాదా? అసలు వంచన అనేది ఎక్కడ నిర్వచనం ప్రారంభం అవుతుంది? ఏదైతే శాంతినివ్వదో అది శాంతినిస్తానన్నట్టుగా భ్రమింపజేయడం వంచన. కొంచెం లోతుల్లోకి వెళ్ళి మాట్లాడాలి, ఎందుకంటే లోతుల్లోకి వెళ్ళి చెప్పిన వాడి స్తోత్రం కనుక. ఒక సాధకుడిగా చూస్తే ఇప్పటిదాకా నేను ఇంత ప్రార్థన చేశాను కదా, ఇంకా నువ్వు నన్ను ఇంకా ఈ పరీక్షలు ఎలా అన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది పైకి, కానీ ముందు దాంతో కనెక్షన్ ఉంది. ప్రస్తుతం నేను దుఃఖ సముద్రంలో ఉన్నాను. సుఖ సముద్రంగా నువ్వు పొంగేవా, అది కాస్త దుఃఖం తొలగుతుంది, కానీ ప్రస్తుతానికి ఉన్నది దుఃఖ సముద్రం. ఈ వ్యవస్థలో ప్రతిదీ కూడా శాశ్వతం కాకపోయినా శాశ్వతంలా కనిపిస్తాయి. పెద్ద భ్రమ వ్యవస్థ. ఎవరెవరితో ఎక్కడ దాకా ప్రయాణం చేస్తామో తెలియదు, కానీ కనిపిస్తున్నది మాత్రం కన్నింగ్ నేచర్ ప్రతి దాంట్లో. ప్రేమించడానికి ఉందామన్నా ప్రేమించడానికి ఉండనివాడు పరమాత్మ దేహంలో. అభిమన్యుడు పోదామని పోలేదు, పట్టుబడి కాబట్టి పట్టుకు వెళ్ళిపోయాడు. ఉండగానే ప్రేమలు తొలగిపోతున్నాడు. మరి అంతకుముందు వాళ్ళు ప్రేమించింది వంచన. ఒక ద్వారా మనం ప్రేమ పొందుతుంటాం, చివరిదాకా ఉంటుంది అనుకుంటాం. ప్రేమించడానికి వాళ్ళైనా ఉండకుండా పోవచ్చు, వాళ్ళలో ప్రేమ ఉండకుండానే పోవచ్చు. వంచన కాదా? రెండు వంచనే. మనకి ఎక్కడైతే గాయం తగిలిందో హృదయానికి అది వంచన కాదా? వాళ్ళ ఆరోగ్యం అనారోగ్యంగా మారిపోతుంది. అవమానాలు, పొగట్లు కాస్త అవమానాలు మారిపోతున్నాయి. పొగిడిన నోరే తిడుతోంది ఘోరంగా. అవసరానికి ఆదుకునే వ్యక్తులు కనిపించట్లేదు. వ్యక్తులు ఉంటున్నారు కానీ అవసరాలు తీర్చే శక్తి వాళ్ళకు ఉంటున్నారు. వీళ్ళందరినీ మనసులో పెట్టుకున్న తర్వాత ఏదో రీతిగా వాళ్ళు దానికి పనికి రాకపోతే అది వంచన కాదా అని అడుగుతున్నాను. నా యొక్క దుఃఖానికి వాళ్ళు సహాయం చేయకపోతే వంచనేది. ఎందుకంటే నా దుఃఖం నుంచి నన్ను రక్షిస్తారని నేను హృదయంలో పెట్టుకున్నాను. హృదయంలో ఉత్తినే పెట్టుకోలేదు ఏమీ. వాడు ఎవడో పరిచయం లేదు, హృదయంలో ఎందుకు పెట్టుకుంటాను నేను? ఎందుకంటే హృదయంలో పెట్టుకుంటున్నది వీళ్ళు ఎప్పుడైనా సహకరిస్తారేమో. సహకరించకపోతే ఇంతకాలం హృదయం మూసిందా వాళ్ళందరినీ? వాళ్ళు సహకరించాలన్నా వాళ్ళు చేయలేకపోతున్నారు. నా ప్రారంభం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సహాయం రానివ్వదు. ఇప్పుడు సమస్య ఎక్కడుంది? లోతుగా పరిశీలిస్తే చెట్టుకు పచ్చదనం ఈ క్షణం ఉండొచ్చు. పొద్దు తుఫాన్ టైంలో బాలగారు ఇంటికి వచ్చి చూస్తే ఒక చెట్టు కూడా కనిపించలేదు అక్కడ. నేను వచ్చాను అప్పుడు, వాళ్ళు వీడు అమెరికాలో ఉన్నారు. ఇంటికి రావడానికి యాతన అయింది. అక్కడెక్కడో బండి పెట్టి చెట్లు ఎక్కి మారి వచ్చి ఇల్లు ఎలా ఉందో చూడడానికి. దేన్ని నమ్మాలి ప్రపంచంలో? దేన్ని నమ్మడానికి లేదు. రాత్రి స్వరూపం మారిపోయింది నగరం మొత్తం. చెట్లు నామరూపాలు లేకుండా పోయినాయి. చెట్ల దాకా బాగానే ఉంది, బ్రతుకులైపోతున్నాయి. నిన్న పేపర్లో చూసారో లేదో, ఒక ఫుట్బాల్ టీం 79 మంది విమానం కూలిపోయింది. అయిపోయింది. వాళ్ళు ఫుట్బాల్ రక్షించిందా? నహి రక్షిత ఫుట్బాల్ క్రీడ. అదే అలవాటు చెప్పారు. ఇచ్చనే చెప్పలేదు మహానుభావుడు. ఏమి నీ ఫుట్బాల్ రక్షించిందా? విమానం లేదు కాపాడించగా ఫుట్బాల్. దాని పరిమితులు దానికి ఉన్నాయి. ప్రపంచంలో దేనికైనా పరిమితులు ఉన్నాయి. పరిమితులే వంచన అంటున్నాను. కానీ వస్తువు మనం ఎదురకుండా ఉన్నప్పుడు దాని పరిమితులు మనం అర్పించి నేనే నీకు శాశ్వతం అన్నట్టు చూపిస్తుంది. అదే వంచన. పరిమితుల పక్క చూడడం, వస్తువు పక్క చూస్తాం. పరిమితులు ఏదో రోజు మనకి ఎదురుపడేసరికి అయిపోయింది అంతే. వ్యక్తి పరిమితి కావచ్చు, వస్తు పరిమితి కావచ్చు, ఏదైనా పరిమితి కావచ్చు. ఒక వస్తువు చివరిదాకా ఉండి నాకు అన్ని విధాల సహాయం చేస్తున్న అన్నానికి దేని చూపించండి ప్రపంచంలో? దేని చెప్పడానికి? అందరూ నాకు వంచన, నేను ఇతరులకు వంచన. నేను ఏడుస్తూ కనిపించాను అనుకోండి, ఆ ఏడుపుని చూసేవాడు నన్నువాడు ఎప్పుడు ఇలాగ ఉంటాను అనుకుంటాడు. అరగంట తర్వాత నేను సినిమాలో కనిపిస్తాను. నా ఏడుపు నిజమైన ఎవడు నమ్మన్నాడు. దేవుడు నగలు ఏడ్చారుగా, సినిమాకి ఎందుకు వచ్చారు వీళ్ళు అంటూ వస్తాను. ఏది సత్యం? ఏ ఫీలింగ్ సత్యం కాదు. అంటే వాడి దృష్టిలో నేను వాడిని వంచినట్టేనా? ఇంకా ఆ ఏడుపు ఎలా ఏడ్చానంటే సినిమాలో నిర్మలమలా ఏడ్చాను, కానీ అరగంట తర్వాత సినిమాకి చూస్తాం. మొహాల్లో ఏది స్థిరంగా ఉండదు. కానీ మనం ఏది చూసామో అది నిజంగా ఫిక్స్ అయిపోతాం. ఆయుష్ స్థిరం కాదు, అందం స్థిరం కాదు, ఆరోగ్యం స్థిరం కాదు, జ్ఞానాలు స్థిరం కాదు. పెద్ద పెద్ద ప్రొఫెసర్లు జ్వరం వస్తే అన్నీ మర్చిపోతున్నాడు. వాడు ఊరి పేరు కూడా వాడు జ్ఞాపకం ఉంటుంది. ఘోరంగా మంచాల మీద ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు. ఇది మరి ఒకనాడు వాళ్ళని చూసిన కళ్ళు ఈనాడు వాళ్ళని చూడలేకపోతున్నాయి. పరిస్థితి వంచిందా లేదా? 6 అంశాలు మన చేతుల్లో లేవు, కానీ ఇది మనం లేవంటే ఒప్పుకోము. ఇది అర్థమైతే కర్మ సిద్ధాంతం. మనిషిని ప్రపంచంలో సుఖపడినవి 6, సుఖపడనివ్వనివి.
సుఖపడనివ్వనివంటే అవి ఎలాగో ఉంటాయి, కానీ వాటి మధ్య సుఖపడే స్కిల్ ఏదైతే ఉందో అదే కర్మయోగం. అవి వంచడానికి వస్తాయి, అంటే వాటి పద్ధతిలో ఉంటాయి, కానీ నా ఊహకు అనుగుణంగా ఉండవు. ఏ జీవితమైనా యారింటితో ముడిపడింది. పరిస్థితులు, పరిసరాలు, లోకం, గతం జీవితంలోకి వచ్చేవి, జీవితం నుంచి దూరం అయ్యేవి. ఎవరి జీవితమైనా యారింట్లోకి వస్తాయి. పరిస్థితులు, పరిసరాలు. జీవితంలో పరిస్థితులు నేను అనుకున్నట్టే ఉండకపోవచ్చు, కానీ వీటి వెనకాల కారణాలు ఉన్నాయి. నేను వాటితో వాటిని అర్థం చేసుకోవడానికి ఉన్నాను, కానీ నేను అనుకున్నట్టుగా జీవితం ఉండదు. ఎందుకంటే ఆ తరహా జీవితంలో ఎందుకు పుట్టాలి, నేను ఆ రకమైన వాతావరణంలో ఎందుకు ఉండాలి? నన్ను నియమించి ఒకడు ఉన్నాడు, గహనా కర్మణోగతి. తెల్లవారు లేస్తే నా జీవితంతో నాకు యుద్ధం ఉంటే నేను ఎక్కడ సుఖపడతాను? ఇతరులతో యుద్ధం పెట్టుకుంటే ఓకే, నా జీవితంతో నాకు ఘర్షణ ఉంటే, పరిసరాలు నాకు చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు నాకు నచ్చకపోవచ్చు, నచ్చిన వాళ్ళ మధ్య పెడతాడు వరవాసనికి. ఆయన పంతం అయింది, మన పంతం అందది, ఆయన పంతం అయింది. ఎవరు పంతం లేదు ప్రపంచంలో. మన నచ్చిన వాళ్ళ మధ్య పెడతాడు తెల్లారు. ఏం చేయాలి? మారిపోతామంటే సినిమా వైద్య ఏమైనా ప్రారంభాలు ఎక్కడ మారిపోతాం? అలా మారిపోతే ఇంకేమి తయారు చేసేవాళ్ళు లేడా? ఇంకా లోకం, చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళతో ఉన్న సంబంధాలు, లోకం యొక్క ఆలోచన విధానం మనకు నచ్చదు, కాకపోవచ్చు, అనుకూలంగా ఉండరు, సరేనా? ఆ విధంగానే గతం, నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమో గతంలో ఏం చేసుకుని వచ్చాను, అవి ఈరోజు నేను మార్చుకోలేను. దాని ప్రభావం ఇవాళ కనిపిస్తుంది, కానీ గతాన్ని నేను ఎక్కడ ఆ బుద్ధి ఉన్నవాడిని అయితే ఇవాళ నేను తీర్చిదిద్దుకోవచ్చేమో, నా గతాన్ని నేను మార్చలేను. సినిమాలో ఫెయిల్ అయిపోతున్నా, ఇన్ని ప్లాన్లు వేసుకుని తీసినాడు, 4-5 రోజులు ఆడి వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఎంత ప్లాన్ చేస్తారో సినిమా తీయాలంటే. జీవితాలు ఇవి, సినిమాలు కాదు. ఇంకా జీవితంలోకి ఎవడొస్తాడు, ఎవడపోతాడు మన చూపు చేతల్లో లేదు. వస్తే ఆహ్వానించగలం, వెళ్ళిపోతే టాటా చెప్పడం. అందుకే అంటుంటాడు, అమ్మ నువ్వు వెళ్ళిపోయినా చెల్లిని చూసుకుంటానండి. దాని అర్థం నీ వెనకాల రాను అని చెప్పడం. నీకేం పర్లేదు, నువ్వు వెళ్ళా సరే, నాన్న చెల్లి బాగానే చూసుకుంటాను. అంటే నువ్వు వెళ్ళిపో, నీ వెనకాల రాను అని. నాకు ఇంకా బోల్డ్ కొండదు, పంపించడానికే ఉన్నాం, కూడా వెళ్ళడానికి ఎవరు లేదు. ఇద్దరు కలిపి వెళ్ళే ప్రదేశం కాదు అది. ఎవరు దారి రాడదు, ఎవరు చెప్పి ఎవరు వచ్చాము. కనుక ఈ 6 పరిస్థితులు 6 కూడా ప్రారంధాధీనము. కానీ తెల్లవారు లేస్తే మన ఘర్షణ పెట్టుకునేది 6 పని. ఇవి నా ఆలోచన కోణానికి అనుగుణంగా ఉండాలంటాం, ఉండే అవకాశం లేదు. వీటితో ఘర్షణ అంటే కర్మఫల ప్రదాతతో ఘర్షణ. చుట్టుతో ఘర్షణ పెట్టి ఎవరు సుఖపడతాడు ప్రపంచం? అందువల్ల 6 ప్రయత్నంతో మార్చలేనప్పుడు అంగీకరించడం. అంగీకరిస్తే అనంతమైన హాయి అక్కడే ఉంది. అంగీకరించకపోతే అగాధాలు నిండిపోయిన దుఃఖం అక్కడే ఉంది. వంచన అంటే 6 యూనిఫామ్గా ఉండవు ఎవరికి, కానీ 6 ప్రారంభం ఉన్నంతకాలం ఈ దేహంతో ఈ 6 సమస్యలు ఉంటాయి. నచ్చని వాళ్ళ మధ్య ఉండాలి, పరిస్థితులకు అనుకూలంగా ఉండాలి. అందరూ ధనవంతులు అయిపోయారు ప్రపంచంలో, ధనవంతులైన వాళ్ళందరూ శాంతిగా ఉన్నారు అనడానికి కూడా లేదు. అసలు నాకు ఏం కావాలో నాకు అర్థం కాకపోతే ప్రపంచం అలా వంచిస్తూనే ఉంటుంది ప్రతి క్షణం. వంచన అన్నది ఏదో ఒక క్షణం, కొన్ని క్షణాలు జరిగేది కాదు, ప్రతి క్షణం వంచనే అని చెప్తున్నాను. వ్యవస్థే వంచన. కనుక జాగ్రత్త ఎప్పుడు తీసుకోవాలి? నిరంతరం తీసుకోవాలి. నిరంతరం మార్పు చెందుతున్న ప్రపంచంలో ప్రతిదీ మార్పు చెందడమే వంచన. నా అవసరం ఒకటయ్యింది, ప్రపంచం నాకు ఇచ్చేది మరొకటి అయ్యింది. కానీ ప్రపంచం నాకు నా అవసరాలు తీర్చేటట్టుగా కనిపిస్తుంది కదా. మరి అటువంటి పరిస్థితిలో ఏవైతే మనకు కావాల్సిన తృప్తి, మనకు కావాల్సిన తృప్తిని ఇవ్వలేనివి తృప్తిని ఇస్తానన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. ఎంత బ్రతికిన తర్వాత బ్రతుకు ఏ దశలో చూసినా అసంతృప్తితోనే నిల్చుంటారు. ఏ అసంతృప్తిని ప్రోగు చేసుకోవడం బ్రతుకుతున్నావా? ఈ ప్రశ్న ఎప్పుడే నేర్చుకున్నావా? చిన్నవాడంటే ఇక చిన్నవాడండి, పెద్దవాళ్ళకి పెద్ద అసంతృప్తి ఉందేమో, పెద్ద తృప్తి రావాలిగా. ఎందుకు రావట్లేదు? అసలు తృప్తినిచ్చే వస్తువులో వెతుకుతున్నావా? తృప్తినిచ్చే వస్తువులో వెతుకుతున్నావా? ఇవ్వలేని వస్తువులో వెతుకుతున్నావా? ఇవ్వలేక ఇస్తామని చెప్పి మోసం చేసే వస్తువులో వెతుకుతున్నావా? మూడోదే అదే వంచన అని చెప్తారు. ఇక్కడ ఒకరు కారణం, ఒకరు దుఃఖానికి ఒకరు కారణం అనడానికి లేదు. జ్ఞానంతో బ్రతకాలి. ఇక్కడ జ్ఞానంతో బ్రతికితేనా ఈ పరిమితులు నాకు అర్థమైపోతాయి. ఇవి నాకు అర్థమైపోతే ఎటు చూడాలో అటు చూస్తాను. లేదా ఏవైతే ఇవన్నీ నా ఎదురుకుండా ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా నన్ను వాటి యొక్క కోణానికి నన్ను పరిమితం చేసేస్తాయి. నా ఆలోచన వాటి మధ్యలో నా బుద్ధి చిక్కుకుపోతుంది. మోయలేనంత భారం ఎద్దుల మీద వేస్తే ఎద్దు కూలిపోతుంది. బుద్ధి ప్రపంచ భారాన్ని మోస్తుంది. ఎవరిని మోయాలో బుద్ధికి అర్థం కావటం లేదు. వస్తువులైతే ఉన్నాయి, శాంతినిచ్చే వస్తువు లోకంలో లేదు. అసలు
కానీ ఈ సత్యం మనిషి భరించలేని సత్యాన్ని. ఆధ్యాత్మికం ఎందుకు భరించలేమంటే వాడి భావాలకు విరుద్ధమైన భావాలు లోపలికి వెళ్తాయి. మనం గూడు కట్టుకున్నాం లోపల, పక్షి గూడు కట్టుకున్నట్టు లోపల కొన్ని భావాలు ఉంటాయి. నేను కొంతమంది వ్యక్తుల్ని వీళ్ళు శాంతి స్వరూపులను ప్రేమిస్తున్నాను నేను లోపల. మనం ప్రేమించచ్చి ఆశించడానికి హక్కు లేదా అంటారు. ఆశించడానికి హక్కు లేకపోవడం తమకు మనసుది కాబట్టి ఆశించారు. తమరు ఆశించింది జరగకపోవడానికి కూడా అవకాశం ప్రపంచం. మన ఆశలు శక్తివంతాలవో ఎప్పుడు ఉన్నదానికి ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని వెళ్ళాలి. ఆధ్యాత్మిక అవసరం ఏమిటి అంటారు చాలామంది. ఆధ్యాత్మిక అవసరం ఒకటే. ఇప్పుడు మన ఇంట్లో టీవీలోకి సిగ్నల్ వస్తుంటుంది, ఏదో రకరకాల ఛానల్ సిగ్నల్. మనకు అర్థం కాకపోయినా మన ఇంటి టీవీలోకి వస్తున్నటువంటి కేబుల్ సిగ్నల్ సెటిలైట్ నుంచి వస్తుంది. కానీ మనకు ఆ విషయం తెలియదు. మా కేబుల్ ఆపరేటర్ పంపిస్తున్నాడు ఏంటండి. కేబుల్ ఆపరేటర్ ఎక్కడి నుంచి పంపిస్తున్నాడు, వాడైనా సెటిలైట్ నుంచి తీసుకోవాలి. అన్నీ కలిపి సెటిలైట్ కలితాయి, సెటిలైట్ నుంచి కేబుల్ ఆపరేటర్ వస్తుంది. ఆ రహస్యం మనకు తెలియకపోవచ్చు, కానీ ఇంత జరుగుతుంది. నా హృదయంలో ఉన్న వెలితికి అంతా నిండిన పరమాత్మకి సంబంధం ఉంది. నా హృదయంలో ఉన్న వెలితికి పరిష్కారం ఎవరు? నాకు అర్థం కాకపోయినా సరే, రేపు అర్థమైతే భగవంతుని ఎందుకు వెతకాలి? నీ హృదయంలో ఉన్న వెలితికి పరిష్కారం రెండో వస్తువు ఉందా? రెండో వస్తువుతో వెలితిని ఆర్పగలిగితే ఇంకొక పరిష్కారం అంటూ ఉంటే, నేను నీళ్లు దాహం తీర్చుకుని నీళ్లు కాకపోతే ఏదో డ్రింక్ తాగచ్చు కాక పరిష్కారాలు ఉన్నాయి. రెండో మార్గం మూడో మార్గం ఉంది ప్రపంచంలో. హృదయంలో ఉన్న వెలితికి కేవలం విష్ణువే పరిష్కారం. దీనిని నీకు వ్యవహారంలో ఏ జ్ఞానం ఇవ్వదు. తర్వాత పద విద్య గరపి తర్వాత ఎలాగో వస్తుంది. అది చాలా జ్ఞానాలు ఉన్నాయి ప్రపంచంలో కావచ్చు, కానీ మనిషి ఏవో ప్రోగు చేసుకుంటాడు. కానీ ఒకటి మాత్రం వాడిని విడిచిపెట్టట్లేదు, అసంతృప్తి. ఈ అసంతృప్తి అనేది మనిషిని విడిచిపెట్టట్లేదు. ఏదో కావాలి మనిషి, ఏదో కావాలి. ప్రవచనంలో కూడా ఏం చెప్తారని కళ్ళ నుంచి ఎదురు చూస్తుంటాం. అంటే ఇప్పటిదాకా చెప్పినవన్నీ వెళ్తూ తిన్న తర్వాత కడుపు నిండుతోంది, మనసు నిండటం లేదు. కావాలని కోడి కోయించుకున్నది మనమే. తిన్న తర్వాత మనసు గాయపడుతుంది. తిన్న తర్వాత కడుపు నిండిందేమో. కడుపు నిండడం నేను నిండడం ఒకటి కాదు. నా వెలితికి ఆ తిన్న కూర పరిష్కారం కాదు. నేను అనుకోవచ్చు, అనుకున్నవన్నీ జరగవు ప్రపంచం. నేను చాలా అనుకున్నాను. పిల్లవాడి మనసు పెద్దయ్యాక మారిపోయిందండి. ఎందుకు అంగీకరించలేకపోతున్నాను అంటే వాడు అలాగే ఉంటాడు అనుకున్నాను. ఎవడు అనుకోమంటాడు అంటే నేను అనుకున్న జరగవా? తెలిసిందిగా వాడు మారడానికే ఉన్నాడని జ్ఞానం ముందే కలిగితే వాడు మారిపోయిన గాయపడదు నా మనసు. తెల్లవారు లేస్తే మనసుకి అన్ని ఉలిదెబ్బలే లేవా? ఉలిదెబ్బలు లేవా? ఉలిదెబ్బలు ఉన్నాయి కాబట్టి దీని మందు ఏంటంటే టెంపరీ మందు నిద్ర, శాశ్వతమైన మందు జ్ఞానం. ఉలిదెబ్బలే వాళ్ళ ప్రవర్తన గాయపరుస్తుంది. కొంతమంది అనుకూలంగా ఉంటామంటారు, అందరూ ప్రతికూలంగా ఉన్నారు. వాళ్ళు అనుకూలంగా ఉన్నా వాళ్ళ అనుకూలత నా అవసరాన్ని మీట్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పింది. వాళ్ళు కొంత సాయం చేయగలరేమో, నేను అన్నంత సాయం వాళ్ళు చేసినా సపోజ్ ఆ క్షణానికి నన్ను సుఖంగా ఉండగలుగుతున్నారు. తర్వాత ఇంకో అవసరం వస్తుంది. నాకు ఏర్పడే ప్రతి తలంపుకి వాడెక్కడ పరిష్కారం చూపించగలడు? వాడు అనంతమైన వాడా? వాళ్ళు వాడి కోణంలోంచి ఎందుకు? వాడి కోణంలోంచి నన్ను చూస్తే వాళ్ళకు 10 పనులు వరుసపెట్టి మనం చెప్తే మనకు 11వ పని కనిపించింది. అక్కడ ఎవరు నిలబడతారు? ఎవరు కాక అవసరం చూస్తే అంతుంది. అవసరం ఎంతటి స్థాయిలో అర్థం కానప్పుడు ఇంటికి 10 మంది వస్తున్నారంటే 10 మందికి వండాలి. ఇద్దరికి వండి 10 మందికి వస్తా ఉంటే ఎక్కడ కుదురుతుంది? నా అవసరం అంత స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు అవసరం తీర్చగలిగే వస్తువు ఏ వాటి స్థాయిలో నా జ్ఞానం ఉండద్దా? అవసరం పెట్టించుకుంటే సరిపోతుందా? అవసరం తీర్చేవాడా? నా అవసరం నాకు తెలిసినా అర్థం కాకపోయినా సుఖ సముద్రము మహర్షి అన్నారు. సుఖ సముద్రమే నా అవసరం. ఎవరున్నారు సుఖ సముద్రాలు? పైకి చూస్తే దుఃఖ సముద్రాలే ఉన్నాయి. దుఃఖ సముద్రాలే మన అవసరం తీర్చలేని వాళ్ళు ఎంత గొప్పవాళ్ళైనా కావచ్చు, నాకు అనవసరం వాళ్ళతో. దాహంతో కాలిపోతున్న వాడికి నీళ్లే కావాలి. వాడికి ఏవో ఇస్తే దాహాన్ని పరిష్కారంగా దాహాన్ని పెంచుతాయి. నా అవసరం లోపల వెలితి, ఈ వెలితిని నింపేది విష్ణు జ్ఞానమే. ప్రహ్లాదుడు అంటాడు, ఏమో ఈ ప్రపంచంలో అక్షరాభ్యాసం ఏ తండ్రి ఆ పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టి ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టి చేయించుకున్నాడేమో కానీ ప్రహ్లాదుడు అనే తండ్రి మాత్రం ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టి 2 అభ్యాసాలు చేయించాడు లోకానికి. వైరాగ్యాభ్యాసం, భక్తి అభ్యాసం. స్పష్టంగా మాట అంటాడు. మనం వెళ్ళి నేను సుఖంగా ఉన్నామని చెప్పామనుకోండి, మీరు సుఖంగా లేరని విషయం నాకు తెలుసు. ఒకటే, ఎందుకు మీరు సుఖంగా లేరంటే మంచి లాజిక్ ఉంది. సదా సముద్విగ్నధియాం అసద్గ్రహాత్.
ప్రపంచంతో నిరంతరం సంబంధ బాంధవ్యాలు పెట్టుకుంటున్న కారణం చేత పగిలిపోతున్న మనస్సులు గలవారు మీరు అంటాడు ప్రహ్లాద్. ముక్కలైపోతున్న మనసులను పదం వింటుంటాం. పాలు విరిగిపోతే ముక్కలు అయిపోతుంది. అసద్గ్రహాత్ ప్రపంచంతో సంబంధాలు పెట్టుకుంటున్న కారణం చేత సముద్విగ్న ధియాం బుద్ధి ముక్కలైపోతుంది. క్షణక్షణానికి ముక్కలు. నా హోప్స్ అన్ని బయట వాళ్ళ మీద ఉన్నాయి. నేను హోప్స్ పంపించుకోవచ్చు, పైకి పంపించడం తప్పే ఉంది, నా హక్కు నాది. కానీ వాళ్ళు నాకు అనుగుణంగా ఉండరు. వాళ్ళు నాకంటే ముందే వచ్చారు ప్రపంచంలోకి. వాళ్ళ స్క్రిప్ట్తో వాళ్ళు వచ్చారు. ఒక క్యారెక్టర్ సినిమా హీరో అయితే కావచ్చు, హీరో ఎప్పుడు తెర మీద ఉంటే అసహ్యం పుడుతుంది మనకి. ఇప్పుడు కామెడీ యాక్టర్ని తీసుకురావాలి కొంతసేపు, వాడిని కూడా బయట దూసేయాలి. మళ్ళీ ఇంకో సమయంలో ఎక్కువసేపు ఉంటాడేమో కానీ అందరికంట ఎప్పుడూ వాడే తెర మీద ఉండడు. ఉంటే విసుగొస్తుంది మనకి. ఎవరి స్క్రిప్ట్తో వాళ్ళు ప్రపంచంలోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం. టైం అవగానే దిగిపోతే అందంగా ఉంటుంది. దిగిపోతారనే జ్ఞానం పక్కవాడికి ఉండాలి, చూసేవాడికి ఉండాలి. వాళ్ళు అలా వెళ్ళిపోరు అనుకుంటే ఇలాంటి అపోహలు తయారు చేసుకుంటే ఆవేదనలన్నీ మనవే. అపోహ ఆవేదనగా మారుతుంది. కనుక ఈ ప్రపంచ రూపంగా ఇలాగ నిరంతరం వేధిస్తున్నావే, వేధించే ప్రపంచ రూపంగా ఎదురకుండా ఉన్నావు కదా, ఎందుకు నిన్ను సుఖ సముద్ర రూపంగా మీదకి పొంగి రమ్మంటున్నారంటే దుఃఖ సముద్రంలో ఉన్నానయ్యా అని. ఉన్నవి లేనివి రెండు నన్ను వెలుతులోనే నిలిపించు. ఉన్నవాటి మధ్య లేని వాటి మధ్య. ఉన్నవి ఉన్నాయేమో కానీ నా అశాంతికి పరిష్కారంగా లేవు ప్రపంచం. అలాగని వాటి అవసరం ఏర్పడదని అనడానికి లేదు. అందువల్ల ఇంట్లో వస్తువులు అలా పేర్చుకుంటాం. ఎప్పుడు భారీ లేవు, అద్దుకోలేవు. ఏమో దేనవసరం జరిగి వస్తుందో. 10 మంది వస్తే అన్ని సామాన్లు తీయాలి, ఇద్దరే ఉంటే అన్ని సామాన్లు బయట పెట్టేయాలి. ఇంక వీడికి పని లేదు. ఇంక రెక్కలకి మీద పెట్టా కింద పెట్టా మీద పెట్టా కింద పెట్టా. కాళ్ళల్లో ఉంటే పనులు అవ్వవు, సర్దుకోవాలా. అదే వస్తువు ఇంటికి రావడమే కానీ ఇంటి నుంచి వెళ్ళేది తక్కువ దాఖలా. ఎందుకంటే అంత దానగుణం ఎక్కడ ఉంది, ఇవ్వలేం వచ్చుకోవాలి. ఇది ఎప్పటిదాకా దూస్తుందో. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ తెల్లారి దిగిపోతాం కనుక రాత్రి మొత్తం టిఫిన్లు అన్ని ఖాళీ చేసేస్తాం. సపోజ్ 24 hours ట్రైన్ లేట్ అయిపోతే తిండి ఎక్కడ ఉంది, వాటర్ బాటిల్ కూడా ఖాళీ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ప్లాట్ఫామ్ మీద ఆగితే పర్వాలేదు, లేదంటే ఏమో మనం ఊహించినట్టు తెల్లారి వెళ్ళిపోతుందండి. ఎక్కడో పెట్టేస్తారు ట్రైన్ తీసుకెళ్ళి మధ్య. నేను అనుకోవచ్చు తెల్లారి దిగితే అక్కడ పెళ్లికి వెళ్ళిపోదాం, అది ఇది ఏళ్ళ వెళితే పెళ్ళి అయిపోతుంది. ఇలా ఉంటాయి జీవితాలు. జీవితాలు అనుకున్నట్టు ఉండవు. ఉన్నామని సుఖపడేది లేదు. ఇది ఒక మంచి మాట. జీవితంలో మనం అనుకోగా జరిగిన వాటికి మనం అనుకున్నవి జరిగినా జరగకపోయినా పెద్ద తేడా ఉండదు జీవితంలో. అసంతృప్తి కామన్గా ఉంటుంది ఎప్పుడు. ఆ క్షణానికి ఏదో రవడ మీద అయిపోయినట్టు ఉంటాం కానీ తర్వాత మళ్ళీ కాదని తేలిపోతుంది. అన్నీ అనుకున్నవి అయిపోవడం మనం ఈశ్వరుడు కాదు. మనం ఏమి ఈశ్వరుడు ఎప్పుడు కూడా తను అనుకున్నవి తనేది అనుకోడు. ఎందుకంటే అన్ని తనలోనే ఉన్నాయి. చాలా మంది అనుకుంటారు భగవద్జ్ఞానం పొందితే మేమేమనుకుంటా జరిగిపోతాయని. ఏమనుకుంటే జరిగిపోతే మాంత్రి కూడా ఏమైనా భగవద్జ్ఞానం కలిగిన వాడికి అనుకోవాల్సిన పని ఏంటి? అన్ని వాళ్ళలోనే ఉంటాయి. నాకన్నా వేరుగా కనిపిస్తే కోరిక పుడుతుంది. నాలో ఉంటే కోరిక ఎందుకు ఉంటుంది? నాలో భాగమే కాదు. ఇది పూర్వం ఇలా ఆలోచించేవాళ్ళం. ప్రారంభం వేదాంతంలో ఇలాగ ఆలోచన ఉండేది. అన్ని మన చేతుల్లో ఉంటాయా అని. అంటే నేను పరిమితులుగా ఉంటానా భగవద్జ్ఞానం పొంది? ఇచ్చే ఆలోచన లేదండి. కనుక ఈ వంచన ఏదైతే ఉందో, వంచన అనేది కొద్దిగా పరిమితిగా కొన్నింటిగా పరిమితమైందిగా అర్థం చేసుకుంటే అది ఇంకా అజ్ఞానం మిగిలిపోయింది. వంచన ఏది, నన్ను వంచేది ఏదంటే అసలు వంచేది కానిది ప్రపంచం. ఈ జ్ఞాన నేత్రం పైకి రావాలి. అది ప్రహ్లాదుడు అన్నది. మనసు మొక్కలైపోతుంది నిరంతరం ప్రపంచంతో సంబంధం పెట్టుకున్న కారణం చేత. ఒక పని చేయండి. జిత్వా ఆత్మపాతం గృహమంధకూపం వనం గతోయత్ హరిమాశ్రయత. అంటే చాలా మంచిగా సలహా చెప్పాడు. నానా ఎందుకులా ఈ చీకటి కొంప ఇల్లు, చీకటి గుహ, అంధకూపం, దీన్ని విడిచిపెట్టేసి హాయిగా అడవికి పోయి హరిని స్మరించుకుందాం దా అంట. 5 ఏళ్ల వాడు, ఇన్ని వేల సంవత్సరాల ఆయుష్ ఉన్నవాడు చెప్పింది అది. హిత్వా విడిచిపెట్టేసి హాయిగా ఆత్మపాతం నాశనం చేసేస్తున్నాను తీసుకెళ్ళి. గృహం అంధకూపం. గృహాన్ని మనం ఏదో సదనం పేరు పెట్టుకుంటాం. ప్రహ్లాదుడు అంధకూపం అన్నాడు. ఎంత సేవ చేయించుకుంటుందో తెలియదు అది. మరి వెంట వస్తుందా? మన ఇంట్లోనే ఉండనివ్వరు. కొంచెం తేడాగా ఉంటే కారు పార్కింగ్ చేస్తారు, అక్కడ పెడతారు తీసుకెళ్ళి. సోఫా మీద పోతే సోఫా వదిలేయాలని మళ్ళీ అదో కూడా. వచ్చేప్పుడు కారు పెడతాం, అక్కడ కారు పెట్టే చోట కారు బయట తోయించి అక్కడ పెట్టేస్తారు. ఇది సమస్య. అందువల్ల అంధకూపం. ఇన్ని సేవలు చేయించుకుని బయటకు వచ్చింది ఇల్లు. పద వనం గతో హరిమాశ్రయ. హాయిగా వనానికి పోయి హరిని ఆశ్రయించుకున్న పదనాన్న నువ్వు, నేను రెడీయా, నువ్వు వచ్చేస్తా నేను పద.
అంటే అక్కడ భక్తిని అభ్యసింపజేశాడు, వైరాగ్యాన్ని అభ్యసించాడు. వైరాగ్యం అయితే భక్తి నిలబడదు. అందువల్ల ఈ ప్రపంచం వల్లంతా వంచనే. ఇది నిరాశావాదం కాదు, పరమ ఆశావాదం. పరమ 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 ఆశావాదం. కనుక ఎక్కడా ఉన్నది అసంతృప్తి అని తెలిస్తే నాలో ఉన్న తృప్తి మేలుకుంటుంది. అందుకే మహర్షి ఇక్కడ అన్నది జ్యోతి రూపము. నాకు అర్థమైపోయింది ఎంత వంచనని. కనుక ఇంకా ఆలస్యం చేయకు. నాకు అర్థమైపోయింది ఉన్నది నీ వల్లే నేను సుఖపడాలి. నువ్వు ఎక్కడున్నావు? నాలో ఆత్మగా ఉన్నవాడు. కనుక జ్యోతి రూపము చూపు అరుణాచలం. ఇంకా అంటే ఇప్పటిదాకా ఇంత స్పష్టంగా ప్రపంచం గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత కూడా నువ్వు ఇంకా శోధించడంలో అర్థం లేదు. కానీ ఆయన ఎందుకు శోధిస్తున్నాడు? ఇంకా ఏవో కర్మఫలాలు కొద్దిగా మిగిలిపోయినాయి. కర్మ ఎందుకు తయారవుతుంది మనిషికి? ప్రపంచం సత్యం అనుకునే కారణం చేత వెళ్ళి ప్రపంచంతో సంబంధం పెట్టుకున్న కారణం చేత. పుణ్యమైన పాపమైనా మనిషి చేస్తున్నది శాంతి కోసం. పుణ్యమైన పెద్దగా వెలగబెట్టేసేది ఏమీ లేదు, సుఖాల్లో దోహేస్తుంది. దానికన్నా పాపమైనా కొంచెం దుఃఖం తీసుకో. కనుక ఈ రెండింటిని అవగాహనతో బ్రతకమని మహర్షి ఇక్కడ చెప్పేది. అవగాహనతో బ్రతికితేనా ప్రపంచం గాయపడుతుంది. అందుకే ఇక్కడ అన్నమయ ఆవేదన కనిపిస్తుంది. అంతర్యామి అలసితి సొలసితి. ఇంక అలిసిపోయాను, ఇంకా నీకోసం అన్వేషించడానికి ఓపిక కూడా లేదు. ఏ క్షణం వచ్చి మళ్ళీ దేహం ఏమైపోతుందో ఏమో. ఈలోపే దేహం పోతున్న బెంగ కాదు, ఆయుష్ ఆగిపోతుందేమో, మళ్ళీ నిన్ను పొందలేక మధ్యలో ఉండిపోతానేమో అని చెప్పి ఇక్కడ తన ఆవేదనని స్పష్టంగా చెప్పి ఇంక నువ్వు వంచన చేయడానికి నీ వంచన కాస్త ఆపి నీ యొక్క జ్ఞానాన్ని పైకి తీసుకురావాల్సింది. ఈ వంచనతో ఎంత నష్టం పొందని తెలిసినా పదవిద్య గరపి ఈ భూమి మైకము వీడి. మళ్ళీ దక్షిణామూర్తి అవ్వమని ప్రార్థిస్తున్నారు ఆయన. పదవిద్య గరపి ఈ భూమి మైకము వీడి రూపగు విద్య చూపు అరుణాచల. బ్రతకడానికి అవసరమైన జ్ఞానాలు, బ్రతుకుకి సంబంధించిన జ్ఞానం. రెండు పదాలు. బ్రతకడానికి బోల్డ్ జ్ఞానాలు అవసరం. అదే పదవిద్య గరపి అంటే. బ్రతకడానికి బోల్డ్ జ్ఞానాలు కావాలి. వంట చేయడం కూడా జ్ఞానమే. ఎన్నో జ్ఞానాలు, ఇవన్నీ పుట్టుకతో లేవు. ఇవన్నీ ఒకటి 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 అలా నేర్చుకుంటూ వచ్చాం. ఎవరి స్థాయి బట్టి వాళ్ళు, ఆయా చదువులు, ఆయా రకాలు, రకరకాల బిల్డింగ్ కట్టడం జ్ఞానం, ఎన్నో జ్ఞానాలు. దేనికి? ఇవన్నీ బ్రతకడానికి. బ్రతకడానికి భాగమైనటువంటి, బ్రతకడానికి అవసరమైన జ్ఞానాలు అవన్నీ భూమి మైకం కలిగిస్తాయి. ఎందుకంటే దేహం సత్యం అనుకున్నాం కదా, ఉన్నంతకాలం దీన్ని పోషించుకోవాలి కాబట్టి ఏవో జ్ఞానాలు సేకరించాలి. పుట్టినవాడు పుట్టినట్టే ఉంటే కుదరదు కనుక వాడిని స్కూల్కి పంపించేస్తాం. ఎందుకంటే విశేష జ్ఞానం కావాలా. ఆ మాత్రం సామాన్య జ్ఞానం ఇంట్లో కూర్చుంటే మా వాడికి భోజనం చేయడం తెలుసండి అన్నం పెడితే కనుక వీడి చదువు అవసరం అంటారా? భోజనం చేయడం తెలుసంటే భోజనం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? తర్వాత వాడు సంపాదించుకోవాలిగా. అందువల్ల వాడు స్కూల్కి పంపించి ఏదో ఏదో చదువుతుంది. అవి బ్రతకడం కోసం జ్ఞానాలు. బ్రతకడం కోసం జ్ఞానాలు ఉంటే సరిపోదు, అసలు బ్రతుకుకి సంబంధించిన జ్ఞానం ఉండాలి. ఇప్పుడు రావాలి జ్ఞానం, ప్రారంభంలో రావాలి. బ్రతుకు నందనవనం కాదు ఎవరి బ్రతుకు. బ్రతుకులో ఏ వైభవాలున్నా బ్రతుకుతున్న వాడికి దానివల్ల శాంతి ఏమి రాదు. ఎప్పుడు జాగ్రత్త పట్టుకోవాలి మాట. బ్రతుకులో ఎన్నో ఉంటాయి, ఉన్నవన్నీ దూరం కావడానికి ఉంటాయి. దగ్గరయ్యేది దూరం కావడానికి. లేదా ఉంటుండగానే సరే బ్రతుకుతున్నవాడు బ్రతుకుని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవాలి. బాగున్నాయని ఎప్పుడు బ్రతుకుతా ఉంటే కుదరదు. బ్రతకాలం లేదనుకున్నా కుదరదు, ఉండాలి. చాలామంది బ్రతకాలం లేకపోవచ్చు ఈ క్షణం. నిజమే అనుకుందాం, ఒక అబద్ధంగా. కానీ బ్రతుకు రావడం, బ్రతుకు పోవడం ఒకటి ఇష్టం మీద ఆధారపడింది. కనుక ఈ బ్రతుకు సంబంధించిన జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో ఇందాక చెప్పినట్టుగా బ్రతుకులో భాగంగా వంచే వాటి మధ్యనే అసలు మొట్టమొదట మనం వంచే దేహం. ఇది మనం కాదు, కానీ ఇది మనం అనే బుద్ధి. అక్కడే మొదటి వంచన, ప్రాథమిక వంచన అక్కడే ఏర్పడింది. దేహమే కనుక నేనైతే దీని అవసరాలు తీరితే నేను తృప్తిగా ఉండాలి. ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా దేహ అవసరాలు తీరుతున్న వాళ్ళమే, తీరని వాళ్ళం ఏం లేదు. ఇక్కడ దాని అవసరాలు తీరితే నాకు తృప్తి రావాలి. అదే కనుక నేనైతే దానికి అన్న అవసరాలు తీరితే, అందుకే దాని కడుపు నిండా నిండితే తేనుపు రూపంలో అది తృప్తి తెలుపుతుంది. కానీ భోజనం అవగానే తవ్వులు ఆడుకున్న బోల్డ్ మంది ఉన్నారు. అంటే వాడు భోజనం చేసిన వాడు తృప్తి రాలేదు, తిన్న దేహానికి తృప్తి వచ్చింది. దాని తృప్తిని తేనుపు రూపంలో చెప్పింది, అది నాకు సరిపోయింది అని. తిన్నవాడు ఆ తిన్న దేహం ఒకటైతే వాడు తృప్తి రావాలిగా. చేతులు కడుకున్నప్పుడు తవ్వులు ఆడుకున్న బోల్డ్ మంది ఉన్నారు. అంటే నా తృప్తి, దేహం తృప్తి రెండు ఒకటి కాదు. దాని అవసరాలు వేరు, నా అవసరం వేరుగా ఉంది.
అందుకే ఇంత తిన్న తర్వాత మళ్ళీ మనిషి అసంతృప్తిలో పడుతున్నాడు దగ్గర. మళ్ళీ అది అరిగేదాకా నా తృప్తి నిలబడాలిగా. లేదు, నేను దేహం కాదు, ఈ మాత్రం ప్రాధాన్యంగా ఆలోచన సరిపోతుంది. దేహం గనక నేనైతే నా ప్రతి ఆలోచన దేహం మీద వర్క్ అవ్వాలి. దేహం నాదేనా, దేహం నాది కాకపోయినా. నువ్వు వృద్ధాప్యంలోకి వెళ్ళకు, కుదరదు. అది ఆపుకోలేదు, నేను అసలు ఆపలేదు. మరణించకు, అస్సలు అవ్వదు. అవుతుందా? ఏమో నాకు అవ్వదు. దేహం నేనేమో నాదైతే నా ప్రతి సంకల్పం దాని మీద వర్క్ అవ్వాలి. నాది అంటే నా అధీనంలో ఉన్నది అని. ఎంతవరకు మన అధీనంలో ఉందో మనకి ఈ పాటికి దీని చరిత్ర తెలుస్తుంది. కానీ విచిత్రం ఏంటంటే ఎంతగా అది నా చెప్పు చేతల్లో లేదో అంతగా అది నాదిగా అనిపిస్తుంది. అదే వంచన అంటున్నాను. ఇది వంచన కాదా? ఎవడో 10,000 రూపాయలు పట్టుకుపోతే వంచన. ఇది వంచన కాదు, నిత్యం ఉన్న వంచన. తెల్లారలేదు. దీని చావు ఎప్పుడు వస్తుందో అర్థం కాదు. దీని చావు వచ్చేలోపు మనకు చావు వస్తుంది దీంతో పడలేక. వంచన కాదా? ఇప్పుడు మన ఇంట్లో బాత్రూమే ఒకనాడు ఇది దీని సమస్యగా మారుతుంది. జారిపోయారండి, పడిపోయారండి, ఏదో విరిగిపోయిందండి, అయిపోయింది. ఇంతకాలం సుఖపడ్డంగా బాత్రూమ్తో కావచ్చు, ఈరోజు వంచన కాదా? వంచన కాని ప్రదేశం ఏది? ఎక్కడరా విష్ణువు, ఎక్కడ లేడు నువ్వు చెప్పు అన్నాడు. నేను అడిగేది ఏది వంచన కాదు, ఇది వంచన కాదు. ఒకటి చూపించండి అందులో ఏ విధంగా వంచన ఉందో చెప్తాను. సాయంకాలానికి గులాబు రేకులు ఊడిపోతుంది, వంచన కాదా? తెల్లారే ఆ అందం కనిపించవచ్చు, అందం నిలబడదు. అందం పూసిన వాడు నిలబడే ఉంటాడు, అందం నిలబడతాడు. అందుకే విభూతి యోగం చెప్పింది విభూతుల ద్వారా నన్ను గుర్తించని చెప్పాడు, కానీ అవే వాటికి నన్ను పరిమితం చేయకు అంటాడు. అక్కడ ఏదో చెప్పాడు రకరకాల విభూతులు, అది వెళ్ళి భగవంతుని పట్టుకోవడానికి లేదు. దానిలోనే ఒకనొక వైభవం బట్టి దానికి ఆ భగవద్ విభూతి అందులో ఉంది. రేపు ఆ వస్తువు లేకుండా పోతుంది, ఇంత ప్రపంచం లేకుండా పోతుంది ఒకనాడు. పరమాత్మ లేకుండా పోతాడా? పరమాత్మ ప్రపంచానికి ఎలా పరిమితం చేస్తాం? ఏ వస్తువును పట్టుకున్నా పూర్ణమైన సుఖం రావడం కారణం భగవంతుడు దానికి లిమిట్ లేడు. దీనికి వస్తువు మనుగడ కొనసాగుతోందంటే భగవంతుడు దానికి అస్తిత్వం పోసాడు, సందేహం లేదు. వస్తువును పట్టుకుంటే పూర్ణ సుఖం రావటం లేదు అంటే ఆయన దానికి లిమిట్ అయి లేడు. ఇది ఒక్కరు అర్థం కాలేదనుకోండి, రమ్య గోచరం బ్రతుకు కనిపించే బ్రద్దాన్ని మనసుని బీరవాలో పెట్టేసుకుంటుంటాం. పెట్టేసుకున్నాం చాలా అరల కొత్త అరలు కూడా పెట్టాలి. వెళ్ళిపోయింది, చాలా లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. ఏది వంచన కాదు. ఎన్నో జ్ఞానాలు. కొంతమంది ఏమిటో తృప్తి ఎలా కలుగుతుందో తెలియక చాలా చదువులు చదివేస్తుంటారు పాపం. మళ్ళీ ఇదే అసంతృప్తి. ఇదేమిట్రా ఎంత బతుకుతున్నా మళ్ళీ చివరికి వస్తుంది నా దగ్గరికి. అది పోదు బాబు, బ్రతకడం వల్ల పోదు. అది బ్రతుకు తిరుగుతుంటే పోదు. అది పోవడానికి దానికంటే ఒక జ్ఞానం ఉంది. తమరు ఆ జ్ఞానాన్ని మాకు మీరు అనుగ్రహించవలసింది. అదే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం. చక్రహస్తుని ప్రకటించి చదువు చదువు అంటాడు ప్రహ్లాదు. ఉన్నాయి ప్రపంచంలో ఆయా జ్ఞానాలు కలిగించిన బ్రతకడానికి ఆధారమైనవి. అవి బ్రతికించేవే కానీ బ్రతుకులో శాంతినిచ్చేవి కాదు. బ్రతుకుతున్న వాళ్ళందరూ బ్రతుకులో శాంతి ఉన్నవాళ్ళు కాదు. మనం ఏవో అపోహలు పెట్టుకుంటే మనకున్న పావలా శాంతి కూడా పోతుంది. ప్రపంచాన్ని చూసి మోసపోవద్దు. పెద్ద మోసం లేదు ఇది. మనం అనిత్యం అసుఖం లోకం చెప్తున్నాడుగా గీతాచార్యుడు. కానీ ఏమిటి పిచ్చి ప్రపంచం, ఏమిటి సుఖపడిపోదాం. ప్రపంచం అంటే దేహంతో ప్రారంభించి మొత్తం ప్రపంచం. ఇంట్లో వాళ్ళే పెద్ద ప్రపంచం. ఎందుకంటే ఎక్కువ ఆవేదన అక్కడి నుంచి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఎక్కువ మన మనసు డెన్సిఫై అయిపోయింది అక్కడే వాళ్ళ దగ్గర. మనం చెప్పుకున్నాగా, నేను సుఖపడడం అనేది నిర్ణయాధికారం వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళ జీవితాల మీద వాళ్ళ అధీనంలో లేవు ఈరోజు. అలా ఈ క్షణం అలా ఉన్నామంటే ఉంచిన వాడు ఒకడు ఉన్నాడు, వాడికి కనిపించట్లేదు మధ్య. ఆతే కాంత ధనగత చింత వాతుల కింతవ నాస్తిని అంత అంటారు ఆచార్యుల వారు. ఏమిటలా భార్య అని తెగముచ్చట పడిపోతున్నారు. నియమించే ఈశ్వరుడు లేడనుకుంటున్నారు. ఎక్కడికి వెళ్దామంటే ఆవిడ ఏమైపోతుంది, ఏమవుదో వెళ్ళి రాదు. ఆవిడ రాలేదు, నువ్వు కాసి వెళ్ళిరా ఎవరితోనో, ఆవిడ ఎవరికి అప్పచెప్పి వెళ్ళి ఏమైపోతుందో నీ అంత ఉన్నాడుగా. నువ్వు ఎక్కడే కూర్చుంటే ఆవిడేం అవ్వదా? అనగత చింత ఏమిటి చింతలాగా. జీవితం చివరి భాగంలో కూడా ఇంకా జీవితానికి క్షేమం కలిగించుకునే ఆలోచన చేయవు. అయిపోతుంది జీవితం, వెళ్ళిపోతుంది. కర్పూరం ఆరిపోతుంది. కర్పూరం పదవిద్య గలపి ఈ భూమి మైకం వీడి ప్రపంచ మోహం. ఈ మాయాజాల విద్యలు ఇవన్నీ. ఏ చదువైనా మాయ 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 అంటే మనకున్న చదువును ధనంగా మార్చుకోవడం, మనకున్న జ్ఞానాన్ని. అంటే లెక్చరర్ ఉన్నాడు, వాళ్ళకి డబ్బు ఇస్తేనే చదువు చెప్తాడు, చదువు చెప్పడం. ఎవరి దగ్గర ఏ విద్య ఉంటే ఆ విద్య
డబ్బుకే వాళ్ళు అమ్ముకుంటున్నారు అంతే. ధనార్జన కోసం విద్యని ఆయా వాటి కోసం వాడుకుంటున్నామే. పోన్లీ ఈ విద్యలు ఏమైనా సుఖపెట్టాయా? అధ్యాత్మ విద్యానం అంటే ఎంత బ్రతుకు వెళుతున్నా బ్రతుకులో తృప్తి రానప్పుడు ఈ తృప్తిని తీసుకొచ్చే విద్య నేర్చుకునేది ఎక్కడ? అది అధ్యాత్మ విద్య. ఇప్పటిదాకా 17 ఏళ్ళ ఆయన చెప్తున్నమాట, మహా అయితే 19 ఏళ్ళు చెప్తున్నా అనమాట. 19 ఏళ్లగా ఇగో ఈ మాయాజాల విద్యలన్నీ నేర్చుకుని ప్రపంచ మైకము అంటే దాని స్వాధీనంలోకి వెళ్ళిపోవడం. వాడు మైకంతో తిరుగుతున్నాడు అంటాడు అంటే ఇంకా వాడి మీద వాడికి కంట్రోల్ లేదు. వాడు దేని మీద మైకంతో ఉన్నాడే అది వీడిని ఆపరేట్ చేస్తాడు. అందుకేనండి ఆ అత్తగారి నుంచి వచ్చారు వాళ్ళ మాట మాట్లాడుతుంటాడు. అవును, అది వాళ్ళ మైకంలో ఉన్నాడు, తల్లిదండ్రులు మాట మాట్లాడట్లేదు. ఊరు వెళ్ళాడో బెంగ వస్తుంది. కరెక్టే, వాళ్ళు మార్చేస్తారు అక్కడి నుంచి. మారుతాడు. నేను చెప్పి సమస్య వాడి దగ్గర కాదు కదా, తమరి దగ్గర ఉంది. వాడు మారుతాడో నువ్వెందుకు అనుకున్నావు ముందు నుంచి? లౌకికమైతే అలా మాట్లాడతాం, సానుభూతి చూపించి అయ్యో 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 అని. పారమార్థికలు అలా మాట్లాడడానికి లేదు. ఎవడైతే నాకు దుఃఖం ఉందని చెప్పాడో, వచ్చి కంప్లైంట్ చేశాడో వాడిని పట్టుకుంటారు గురువు గారు. నువ్వు చెప్పేవి దుఃఖ కారణాలా? వాటి నుంచి దుఃఖం ఎప్పటికీ రాదు అని నువ్వు అనుకునే భ్రాంతి నీ దుఃఖ కారణమా? ఎందుకంటే నువ్వు నా దగ్గరకు వచ్చావు, వాడు రాలేదు. వాడు వస్తే వాడికి అలా చెప్తున్నావు. నువ్వు నా దగ్గరికి వచ్చావు కనుక నీ దుఃఖం తొలగించవలసినటువంటి అవసరం నాకు. ఎవరైతే దుఃఖ పెట్టడానికి నేను ఉన్నారో వాడు నీ ప్రారంభంలో ప్రవేశించి దుఃఖ పెట్టడానికి. ఇది ఒక పాత్ర పోషణగా తీసుకుంటే పోయింది. నువ్వు వాడరా దుఃఖ పెడుతూ ఉంటానంటే నువ్వు ఉండే అవకాశం లేదు. లేదు తమరు ఉంటుంటే వాడేది ఏదో ఒకటి అవుతుంది. మొత్తం మీద ఒకనాడు కలిసినవే కనుక విడిపోతాయి. అందుకే నేను చెప్పుకున్నాం, వస్తువు యొక్క తుది ముగింపుని ఇవ్వాళే చూడగలిగే పరమ పవిత్ర దృష్టి వైరాగ్యం. వైరాగ్యం పరిమితత్వంలోంచి అపరిమితత్వంలోకి వంతెన. పరిమితమైనటువంటి బ్రతుకుల్లోంచి అపరిమితత్వంలోకి ఒక వంతెన వైరాగ్యం. జిన్నూరు దగ్గర ఎలాగైతే వంతెన ఉంటుందో అటు పక్కన దాటడానికి, అదే వైరాగ్యం అనేది వంతెన. వైరాగ్యం పట్టని వాడికి పరమాత్మ పట్టాడు. అసలు వాడికి మామూలు సుఖం కూడా పడకూడదు జీవితంలో. సరేనా? అందువల్ల ఈ పదవిద్య ఏవైతే, ఈ భూమి మైకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ఇవి నాకు వదలాలి అంటే నువ్వు ఈ బ్రతుకుకి సంబంధించిన జ్ఞానం, బ్రతుకు పూసినవాడి జ్ఞానం, బ్రతికిస్తున్నవాడి జ్ఞానం, బ్రతుకు తీసేవాడి జ్ఞానం, తర్వాత కూడా కొనసాగేవాడి సంబంధించిన జ్ఞానం కూడా ఒకడు ఉంటాడు. నీతో నాకు నిత్య సంబంధం పరమాత్మ. ఇవన్నీ అనిత్య సంబంధం. నేను ఎప్పుడు భక్తుడిగా ఉండాలి. మిగతావన్నీ కూడా పాత్రలు. తండ్రి ఒక పాత్ర, భార్య ఒక పాత్ర, భర్త ఒక పాత్ర, కొడుకు ఒక పాత్ర. పాత్రలో ఆయా వ్యక్తులు బట్టి నేను ఆ పాత్రధారణ అవుతుంటాను. కొడుకు దగ్గరకు వస్తే తండ్రి అవుతానేమో, తండ్రి దగ్గరకు వస్తే కొడుకు అవుతాను. కానీ నేనెవడిని? నీ భక్తుడిని. అది మాత్రం నిత్య సంబంధం. నీ భక్తుడిగానే కొనసాగుతాను, నీ భక్తుడిగానే చివరిదాకా ఉండి నీ భక్తుడినే కనుక నిత్యం నిన్ను కలుపుకుని వెళ్ళిపోతాను. దేహంలో నిన్ను కలుపుకుని ఇందులోకి వచ్చాను. కనుక ఈ మధ్యలో నాటకంలో పాత్రధారులు హృదయం తేలికైపోతుంది. వీటినైతే మార్చలేమో వాటిని అంగీకరిస్తే చాలు. అందువల్ల ఈ జీవితం ఈ 6 అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇందాక చెప్పినవి, ఈ 6 అంశాల ఎడల పట్టుదల వహించద్దు. ఒకవేళ వాడిని మార్చే ప్రయత్నం చేస్తే చేయొచ్చు. మారలేదా? మారే ప్రారంభం కాదు వాడిది అని అంగీకరిస్తే. మారేడా పరమాత్మ కృతజ్ఞత. నేను మార్చేసాను అంటే ఈ డైలాగులు వద్దు అంటున్నాడు పరమాత్మ. మనకి ఇవి ఎక్కువ వచ్చుకోవాల. మనకి అతి అటుగాని ఇటుగాని అతి. చిన్నప్పటి నుంచి వీడికి వెన్న పెట్టి పెంచారు. ఎవరు వెన్న పెడతారు, ఎవరు యాసిడ్ పెట్టరు. ఎవరు ఇవన్నీ చివరిలో ఏడుపులకు ఉపయోగపడతాయి. ఒకనాడు ఇవన్నీ ఏడుపులకు ఉపయోగపడతాయి. ఈ రోజు బాగానే ఉంటాయి మాటలు, టీవీ సీరియల్ చూసి అంటుంటాం. వాడు ఏదంటే అదే వండి పెట్టారు. సరే మరి ఏమైంది అయితే ఇప్పుడు ఇది వాడు అడిగింది ఏనాడు కూడా లేకుండా ఎప్పుడు వండి పెట్టాను. కరెక్టే. ఇవాళ వారు మీ మనసును వండుకుంటున్నారు. ఎందుకు వాడికి అవకాశం ఇవ్వాలి? ఆడేవాడు నా దుఃఖాన్ని నిర్ణయించడానికి. ఇగో ఈ బ్రతుకు మీద ఉన్నటువంటి మోహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీళ్ళందరినీ నాకు భారాలకు చేస్తున్నాయి. కనుక బ్రతుకుకి సంబంధించిన జ్ఞానం కలిగించు. అదే పదవిద్య గరపి ఈ భూమి మైకము వీడి. ఎవరైతే సత్య వస్తువో వాడికి సంబంధించినటువంటి చదువు కుంభినీధవు చెప్పేది గురుడు తండ్రి హరిచేరుమనేది తండ్రి. ప్రహ్లాద తండ్రి కూడా, గురువుల గారు కూడా అక్షంతలు వేసాడు. తండ్రి కూడా ఎప్పుడైనా ఆయన ఈ తండ్రి కొడుకు సంబంధం ఈ పాక్షికం. నువ్వు ఇలా ఈ మోహంలో పడిపోకు. ఎవడైతే నీకు నాకు ఓ తండ్రి అసలు ఉన్నాడు, వాడిని తెలుసుకునే చదువు దానికి కూడా నేర్చుకుంటుంది. ఇది ఎలాగో వ్యవహారం కనుక యూనివర్సిటీకి వెళ్ళొస్తుండు, అది కూడా నేర్చుకో.
నేనేదో నీకు ఇచ్చే నీకు ఇస్తాను, నేను చూసి నేను మోహపడను. ఇలా మాట్లాడుకున్న తల్లిదండ్రులు ఎక్కడ ఉన్నారా అసలు? తండ్రి కూడా నువ్వు నన్ను చూసి మోహపడకు. సమయాలు వస్తే వెళ్ళిపోదాం, ఎవరి సమయం వస్తే వాళ్ళు వెళ్ళిపోదాం. కనుక ఏదో 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 నువ్వు అడిగి నీకు అవసరమైన ఏర్పాటు చేస్తాను, దానివల్ల తృప్తి వస్తుంది. తెల్లవారు లేవగా నలుగురు ఇంట్లో కూర్చొని ఇలా మీటింగ్ పెట్టుకుని డే స్టార్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఎవర్రా మన నలుగురు, నేను బతకని ఆయన బతికిచ్చాడు కాబట్టి లేచాను, ఒకరు వెళ్ళిపోతే చేసేదేం లేదు. కనుక నలుగురు ఉన్నాం, ఏమో ఇవాళ రోజు అలా గడుస్తుంది. నలుగురు ఇప్పుడు ప్రారంభాలు బట్టి గుమ్మాలు దాటి వెళ్ళాలి, ఎవరి పనిలో వాళ్ళకి వెళ్ళాలి. ఎవరి జీవితాల్లో ఏమైనా జరగచ్చు. మళ్ళీ రాత్రి ఇంటికి వచ్చామా కలుద్దాం. ఈ మధ్యలోన మనకి నిత్య బంధువైనవాడు పరమాత్మ. అపేక్షలు పెట్టుకోకండి ఒకరి మీద ఒకరు. ఎవరి ద్వారా, ఇప్పుడు అవతల వాడి ద్వారా నాకు జరగవలసింది చచ్చినట్టు జరిగి తీరుతుంది, సందేహం లేదన్న. ఇది కర్మ సిద్ధాంతం. నేను భయపడిపోతే వాడు ఆపేయాలంటే ఆపేయగలడా నాకు రాబోయేదండి. ఈ మాట మనం పైగా నక్కలేదు కానీ అది వస్తుంది. అది కర్మ సిద్ధాంతం అంటే నిదానం తీసుకొస్తుంది హృదయానికి. నాకు జరిగే భోగం నాకు ఈ ప్రపంచంలో జరుగుతుంది, దాన్ని ఎవరు అడ్డుపెట్టే అవకాశం లేదు. అంత సృష్టికర్త అంత పగడ్బందీ చట్టాలు నడిపిస్తున్నాడు. నా వస్తువు నా దగ్గరికి వస్తుంది. కనుక ఆయా పనుల మీద వెళ్తారు, మీ పనులు చేసుకోండి, కానీ దీనికి మోహపడకండి. మీరు ఏవో రకరకాల సంపాదనలు ఉండొచ్చు, ఇంకోటి చేయొచ్చు. ఏదో కర్మఫల రూపంగా ఇప్పుడు ఆనందం రాదు. కర్మఫలానికి ఆనందానికి సంబంధం లేదు. కర్మఫలం ఎప్పుడు ఆనందం అవ్వదు, కర్మఫలం క్షణికమైన ఆనందం అవుతుంది. నిజమైన ఆనందం పరమాత్మలో అవుతుంది. కనుక ఎవరి భగవత్ సాధన వాళ్ళు చేసుకోండి, ఎవరి పద్ధతిలో వాళ్ళు భక్తిగా గడపండి. రోజంతా విషయ మోహాల్లో పడకండి. సాయంకాలం పరమాత్మ మిగిలిస్తే ఇంటికి వద్దాం. స్వస్తి ప్రజాపయ వెళ్ళండి అని ఇలా తండ్రి చెప్పాడు అనుకోండి, ఏ కొడుకు మోహం ఉంటుంది? నువ్వు దోచుకు తెచ్చేసి అల్లవాడు కొట్టుకొచ్చి ఇలాంటి చెప్పేవాళ్ళు ఏమో కానీ, ఇది చెప్పేది అంటకి ఎక్కడైనా వ్యాసుడు శుకుడికి ఇంతే చెప్పాడు. రారా నాయన నీకు ఏదో పెళ్లి చేయాలంటే వాడికి స్పృహ లేకుండా వెళ్ళిపోతున్నాడు. వాడికి ప్రపంచమే లేదు, వాడికి పెళ్లి. వాడి ప్రపంచం ఉన్నవాడికి పెళ్లి. వాడిని ఆపడానికి పిల్లల్ని కాస్త పంపించి, ఎవరా మీరు వెళ్ళి భాగవతంలో ఒక శ్లోకం ఆ పిల్లలకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మీరు భాగవతం చెప్తే కానీ ఆవిడ వెళ్ళిపోతున్నాడు హిమాలయాల్లో. వెంటనే వాళ్ళ దగ్గర పంపించే భాగవత శ్లోకం వాళ్ళకి చదివించగానే భాగవత శ్లోకంలో ఉన్న కృష్ణ పరమాత్మ ఆయన ఆపాడు. అమ్మ బాబా ఇదేదో కృష్ణుడికి సంబంధించి చెప్పి ఆయన ఆగ్గానే అప్పుడు నువ్వు భాగవతం చెప్తావా చెప్పవా, నువ్వు ఈ మాటతోనే నన్ను కన్నావు, కడుపులోంచి బయటకు రానంటాడు. ఈ లోకాన్ని భరించలేక భాగవతాన్ని రాశాను పరమాత్మ కథామృతం నీకు చెప్తానని మాట ఇచ్చావు కాబట్టి బయటకు వచ్చాను, చెప్తావా పొమ్మంటావా ఇక్కడి నుంచి. ఇది కొడుకు గారు తండ్రితో మాట్లాడేది. 4 రోజులు ఆలస్యం చేశాడు కావాలని, ముచ్చట్లు తీర్చుకుందామని. నీ ముచ్చట్ల కోసం నేను పుట్టలేదు, నా ముచ్చట కోసం నేను పుట్టాను. చెప్తావా పొమ్మంటావా, ఇది మా నువ్వు అనేలోపు వెళ్ళిపోతాడు అంతే. వెంటనే పిల్లల్ని పంపించి అక్కడ పరమాత్మ యొక్క ధ్యాన శ్లోకం ఉంటుంది, భాగవతం 10వ స్కంధంలో అవుతుంది. అది చదివించగానే ఆ శబ్దాలలో కృష్ణ పరమాత్మ దోగాడుతున్నాడే ఆయన ఆపాడు. ఆయన అప్పుడు కూర్చోబెట్టి ఆయన బోధిస్తే తర్వాత ఈ ఋషికుడు చెప్పాడు, పరీక్షితి చెప్పాడు. అది భాగవత యొక్క ఆవిర్భావం. వ్యాసుడే లోకానికి అందించచ్చు కదా, మహాభారతాన్ని వ్యాసుడు గణపతి రాయించినట్టుగా వ్యాసుడే రెడ్డి చెప్పించు కదా. వ్యాసుడు చెప్తే భాగవతానికి శక్తి రాదన్నారు, శుకుడు ద్వారా వస్తేనే అన్నారు. రాసింది ఆయన, చెప్పింది పరమాణం గొప్పదే. బంగారు గెరటితో వేస్తే ఇంకా అందంగా. శుకుడు బంగారు గెరటి. అందువల్ల ఈ లోకమోహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ లోకమోహాలు తగ్గించేటువంటి భూమి మైకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, దేహమే పెద్ద మైకం, ఇంద్రియ విషయాలు మైకం. కనుక ఈ భూమి అంతా ఈ మైకం అనేది ఒక పరీక్ష. కనుక ఇది ఒక పరీక్ష, దీని మోహంలో పడిపోకండి. పరమాత్మను మర్చిపోయేటటువంటి పనులు భక్తులు అంటారు, ఫలానా పని ఉందండి అందువల్ల మీరు భగవత్ సాధన చేయలేకపోయామని. భగవత్ సాధనకి ఆటంకంగా మారే పని అయితే అది ఎంతో గొప్ప పని అయినా నేను విడిచిపెట్టేస్తాను అంటాడు ప్రహ్లాదుడు. అంటే మనకు ఆ మాత్రం పని ఉంటే మన భగవత్ సాధన, మనకి ఏది లేకపోతే అక్షరం అలా ఆయన. అందుకే వాళ్ళ జీవితాన్ని అలా వెళ్తారంతే. తేడా వచ్చిందా దూరంగా పెడతారు తప్పించి. అంటే పరమాత్మ నా కోసం వాళ్ళు వ్రతం చేస్తున్నాడా లేదా చూస్తాడు. ఆ పెడతారా అది ఆధ్యాత్మికం కాదు, దానికోసం నా కోసం ఈ టైం కేటాయించింది ఎక్కడ. ప్రారంభ జీవితంలో వ్యవహార జీవితాన్ని నా కోసం కస్టడీ చేసింది ఎక్కడ. వీడు ప్రారంభ జీవితాన్ని ఎక్కడ అరెస్ట్ చేస్తున్నాడు, నా కోసం ఎన్ని క్షణాలు అరెస్ట్ చేసుకోగలుగుతున్నాడు ప్రారంభం. వ్యవహార జీవితాన్ని ఎన్ని క్షణాలు నిరోధించి నా కోసం గడిపాడు. దానికి వ్రతము నోము రకరకాలంటే వాటి కోసమే కూర్చునేది పూర్తిగా. వ్రతం అంటే వృణోతి, దాన్ని వరించడం. ఏదో రకరకాలు ఉంటాయి. రోజుకి ఇంత మంత్రజపం చేస్తాం, రోజుకి ఇన్నిసార్లు ఈ స్తోత్రం చదువుతాం అని 40 రోజులు. ఇవన్నీ ఎందుకు పెట్టారు? ఆ సమయంలో అక్కడికి వెళ్తుంది మనసు. అలా దాని అర్థం తీసుకెళ్ళాం.
40 రోజులు దీక్ష పెట్టుకుంటే 40 రోజుల్లో ఆ టైంకి వెళ్తుంది, అక్కడికే వెళ్తుంది అంతే. లోకానికి అలవాటు అవుతుంది, వీడు ఇంకా దొరకడరా మనకి ఈ టైంలో మన వెళ్ళాలి. కానీ మన అలా అర్థం అవ్వలేదంటే మనం వెళ్ళి వాడు వచ్చిన టైం మనం మాట్లాడాలి. ఇప్పుడు వీళ్ళకి నియమాలు ఉన్నాయి అన్నప్పుడు వాళ్ళు మనతో నియమంగానే ఉంటారు. నియమం లేదనుకున్నాను అనుకోండి, వాడి మన అర్ధరాత్రి మన ఇంటికి వచ్చి మాట్లాడతారు. మనిషికి మనమే అలవాటు చేయాలి మనం ఏంటో, అప్పుడు క్రమంగా వాళ్ళు మన ఏడాది జాగ్రత్తగా. అది ఫోన్ చేసుకుని రావడం, కనుక్కుని రావడం, వీళ్ళు సాధనలు ఉన్నాయి వీళ్ళకి. మనం ఎప్పుడంటే ఇప్పుడు చేయకూడదు. అందరిలాంటి వాళ్ళు కాదు వీళ్ళు. ఇలా అలా మనకంటూ ఒక రిజర్వ్నెస్ తెచ్చుకోవాలి లోపల. లోకానికి మరీ స్వతంత్రత ఇవ్వకూడదు మన మీద. ఇది సమస్య. మనం ఎందుకు ఇస్తామంటే మన సుఖం వాడి మీద ఆధారపడింది కదా. అందుకే ఇక్కడ దొరికిపోయి మనం. ఆవిడ మొహం అలా పెడితే మన మొహం ఇలా అయిపోతుంది. ఆవిడ మొహం ఏది మన సంబంధం ఏంటి? ఆవిడేమైనా సుఖం ఇచ్చేది. ఆవిడ మొహాన్ని అలా మారిపోవడానికి అనంతమైన కారణాలు ఉన్నాయి, నేను కాదు. సరేనా, నేను టీ బాగా పెట్టలేదేమో, కాఫీ ఇవ్వలేదేమో. మన కాఫీ ఇచ్చినా ఆవిడ మొహం విడదు. ఆవిడ మొహం విడే జ్ఞానం ఇది. ఆవిడ రాదు, ఓ నమస్కారం పెట్టి పంపించు. ఓపెన్గా ఉండాలి. అక్కడ ఎంతకాలం రా మొహమాటాలు జీవితం వెళ్ళిపోతుంది. ఆ మొహమాట పడే జీవితాలు మోసుకోవచ్చు. వెర్రి ఎంతకన్నా వెర్రి వికారం తేల్చేయాలంతే పడుతుంది. అందువల్ల నువ్వు ఈ విధంగా దక్షిణామూర్తిగా మారి ఒకసారి నాకు మళ్ళీ జ్ఞానాన్ని, నీ జ్ఞానాన్ని, ఈ మైకం వదలాలంటే జ్ఞానం కలగాలంతే. స్వప్న రూపమే మైకంలో తిరుగుతున్నావు అంటే ఒక్కసారి మెలకువ జ్ఞానం. ప్రబోధ సమయే స్వాత్మానమేవాద్వయం. ఒకసారి మెలకువ వచ్చేసిందా స్వప్నం అంతా మైకం అని తెలిపోతుంది. లేదా స్వప్నంలో పడి రకరకాల పిచ్చికేకలేయడం, ఏదో భయాలు, రకరకాల నవ్వులు, వెర్రులు, వికారాలు, పక్కవాడి కాస్త మేలు పిలిస్తే కనుక అలా నువ్వు నాకు ప్రబోధ సమయం, ప్రబోధం తీసుకురావాలి. ఏదైతే ఉన్నది తానే అయినటువంటి వస్తువు అదే నువ్వు, అందులో ఒక మెలకువ తీసుకొస్తే ఇదంతా కూడా నిత్యం తేలిపోతుంది. అది చేయాలంటే జ్ఞానం ఇవ్వాలి అని చెప్పి, ఒకవేళ జ్ఞానం ఇవ్వలేదనుకో, చేరకున్నాను నువ్వు నన్ను కనుక చేరకపోతే, నువ్వు గనక నీ బోధ రూపమైన జ్ఞానంతో నన్ను చేరకపోతే, గురువు బోధ రెండు కాదు. ఇప్పుడు ఇది గురువుని బోధ స్వరూపుడు అంటారు. మనము మన మాట ఎప్పుడు ఒకటి కాదు. అందుకే లోపల ఒకటి ఉండి బయట ఒకటి ఉంటుంది. ఏదో అంటాం ఆ టైంకి చేస్తాం లేండి అని. నిజంగా వాళ్ళు సహాయంకి వస్తే ఏదో అన్నాం కానీ అంటాం. వాళ్ళు అదై ఉన్నవాళ్ళు కనుక వాళ్ళ నుంచి వచ్చేది అదే వస్తుంది. కనుక నువ్వు బోధ రూపంలో నన్ను చేరకపోతే, మేను నీరుగా కరిగి, అంటే లోపల నుంచి నన్ను ఆవేదన, సంసార సంబంధ ఆవేదన ఏదైతే ఉందో ఈ ఆవేదన అలా అలా దహించేస్తుంది లోపల నుంచి. శరీరం దహించకపోతే ఏమవుతుంది? అందుకే శరీరం తగలబడుతున్నప్పుడు కూడా ఒంట్లోంచి నీళ్లు వస్తాయి. శవదహనం చూస్తుంటే తెలుస్తుంది, నీళ్లే వస్తాయి. ఎందుకంటే పంచమహాభూతాలు ఇందులో ఉన్నాయి. వాటి వాటాలు కలిపే కనుక మళ్ళీ ఒక పద్ధతిలో మళ్ళీ దేని వాటా దానికి వెళ్ళిపోతుంది. దహన ప్రక్రియ. అగ్ని మిగతా 4 భూతాలకి వాటి వాటా పెట్టేస్తారు, ఆయన వాటా అయింది. 5 మీటింగ్ పెట్టుకుని తయారు చేశారు దీన్ని. అందుకే దేహం పాంచభౌతికం అంటుంది. అందుకే ముందు నీళ్లే కారుతాయి ఫస్ట్ చూడండి. అందుకే రేపు ఇది దహించిపోతుంది. ఇది చేరకొన్నను మీరు నీరుగా కరిగి అంటే దాని అర్థం అక్కడ ఒకటి, నన్ను లోపల ఉన్నటువంటి ఆవేదన రూపమైన అగ్ని దహించేస్తుంది ఒక అర్థం. ఏమో చివరి క్షణం వచ్చేస్తుందేమో మృత్యు, ఏం చెప్పగలం. మృత్యు రూపంలో మళ్ళీ నష్టపోతానేమో, మృత్యు వేళకు మళ్ళీ దేహాత్మభావన వస్తుందేమో, మళ్ళీ ఆఖరి తలంపు ఏ ప్రపంచం చూస్తుందో, ఏ విషయ ప్రపంచం చూస్తుందో తర్వాత ఎలాగో చెప్తారు. ఆఖరి తలంపు గురించి చెప్పుకుంటామో తెలియదు కానీ అది కూడా ప్రస్తావించారు ఒక ద్విపదలో. అందువల్ల ఈ దహనానికి లోపల ఉన్నటువంటి ఈ నీ ఆవేదన, నీకు సంబంధించిన నిన్ను పొందలేకపోతున్నాననే ఆవేదన రూపమైనటువంటి దహనం, ఆ దహనం ఈ దేహాన్ని నీరుగా మార్చేస్తుంది. కన్నీరు ఏరయ్యి, కన్నీటేరై నశించి, అదేదో 2 బొట్లు 3 బొట్లు కాల్చడం. దాని అర్థం ఏంటంటే నిన్ను వదిలి వెళ్ళే అవకాశం లేదు. ప్రపంచమా పూర్తిగా దుఃఖమేమని అర్థమైపోయింది. నువ్వా ఇంకా స్వీకరించట్లే. మధ్యలో నా పరిస్థితి రెండో దారి ఉంటే 2 దారిలో వెళ్ళిపోవచ్చు. 2 దారి లేదు. 2వ దారి లేనివాడే నీకు అర్థమైపోయింది. మనకు చాలా దారులు ఉన్నాయి కానీ ఎడ్డు ఇది అలా కాదు, నువ్వే ద్వారం అంతే. కాకపోతే నీ గురించి శోకించడం అంతే. ఇక్కడ భగవంతుడి కోసం శోకించడం అంటే హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ డివోషన్. శోకం అన్నది సామాన్య స్థాయిలో రాదు. మనసు నిండా పరమాత్మ చేరిపోతే భక్తాహ స్రవన్ నేత్రజలాహ అంటారు భాగవతంలో. వేణ భక్తుడు కంఠావరోధ రోమాంచ అశ్రుభి పరస్పరం లపమానాహ పావయంతి కులాని పృథివీంచ. నారద మహర్షి సూత్రాలు.
ఇద్దరు మహాభక్తులు కలిస్తే ఆయన హృదయంలో పరమాత్మ, ఈయన హృదయంలో పరమాత్మ. వాళ్ళు సంభావించుకుంటే ఎలా ఉంటుంది, మాట్లాడుకుంటే ఎలా ఉంటుంది, అది నిజమైన సత్సంగం. ఆయన పరమాత్మ గురించి చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తే నేను సరదాగా అప్పుడు ఈ ప్రస్తావన ద్వారా ప్రహ్లాదుడికి గోపికలకి మధ్య సత్సంగం జరిగితే ఎలా ఉంటుందని సరదాగా చెప్పాను. చాలా బాగా వచ్చింది అప్పుడు ప్రవచనంలో. ఏమో పిల్లవాడు ఈ గోపికలు కాస్త కూర్చుని ఇద్దరికిద్దరు మాట్లాడుకుంటారు. అసలు మాటలు నడుస్తాయా? మాటలు మొదలయ్యే వేళకి ఇందాక చెప్పినట్టుగా అంతకుముందు సుఖ సముద్రం వాళ్ళు పరమాత్మ గురించి ఎప్పుడైతే చెప్తుంటారో లోపల నుంచి పరమాత్మ ఒక్కసారి వాళ్ళ మనస్సుని వాక్కుని ఒకసారి తడుపుతుంటాడు. లోపల నుంచి మాట ఆగిపోతుంది, పైకి రాదు. కంఠావరోధ, ఎవరో గొంతుని పట్టేసుకున్నట్టుగా చెబుదామని ప్రయత్నం చేస్తారు కానీ లోపల పరమాత్మ యొక్క స్పర్శ వస్తుంది, లోపల చెప్పలేరు. కంఠావరోధ రోమాంచ, పరమాత్మ గురించి వినగానే ఏదో ఒక రకమైనటువంటి గగురుపాటు. లోక విషయాలను చూస్తేనే కొన్ని సందర్భాల్లో గగురుపాటు వస్తుంది, అద్భుతమైన విషయాలు చూస్తే. అందులో లోపల నుంచి పరమాత్మ పులకింత వస్తుంది. అశ్రుభి, కన్నీళ్ళు ఆగవు పక్క. అలాంటి ఇద్దరు కూర్చుని సత్సంగం అయితే ఏమో ఏమర్థం అవుతుంది ఇద్దరికి. ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళు చెప్పుకోవడం పరస్పరం లపమానాహ, గొణుక్కున్నట్టుగా మాటలు ఉంటాయి అక్కడ. గణాగణ మాటలు ఉండవు, గొణుక్కున్నట్టు ఏదో రహస్యాలు మాట్లాడుకుంటున్నారా, ఏమి గొంతు పెగలదు ఇక్కడ. ఆయన చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తే ఆయన గొంతు పెగలదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? దగ్గరుండి పరస్పరం లపమానాహ, ఇద్దరూ కొనుక్కుంటున్నారా రహస్యాల్లా చెవికి దగ్గరగా పెట్టుకున్నట్టుగా. ఎలా ఉంటుందో మాటలాడలేని పరిస్థితి, వివరించలేని పరిస్థితి. లోపల నుంచి ఓ మాట వివరించే ప్రయత్నం చేస్తే గోపికల్ని నా గురించి చెప్పేస్తున్నారా అని పరమాత్మ అక్కడ పట్టుకుంటాడు. అయిపోయింది వాక్ అక్కడ అయిపోయింది. నేను సమ్మలోంచి నృసింహుడు రావడం చూశాను అని ప్రహ్లాదు చెప్పాడు అనుకోండి, ఏట్రా చెప్పేస్తావా అని ఈయన పట్టు. ఈయన చెప్పలేడా, ఆయన చెప్పాడు. ఇద్దరి మధ్య సత్సంగం బాగా జరిగింది. సరే, మొత్తం మీద ఏమిట్రా పిల్లాడా, నువ్వు సమ్మల్లోంచి పరమాత్మను వ్యక్తం చేయించేవిట. అలా కాదే, మీరు పరమాత్మ మీతో 14 ఏళ్ళు పాటు ఉన్నట్ట. అప్పుడు మీకోసం నాట్యం చేసేట, మీ ఇంట పెంట వంట ఒకటేటి, మొత్తం మీద మీరు వద్దన్నా చీపు అన్న దొంగతనాలు చేసేట. ఉండి పిల్లాడా, మేమేదో ఎంతమంది పెద్దవాళ్ళం కానీ నువ్వేది చిన్నపిల్లడివి. మీ నాన్న ఎక్కడ విష్ణువు అని కత్తి తీసి అడిగితే నీకు భయమే లేదా? భయమే లేదే. కత్తిచ్చాడా? కత్తి కూడా విష్ణువులాగా కనిపించింది. ఓహో, మీరు కత్తి అయితే నాకు అది విష్ణువు అన్నాడు. కత్తి నీకు విష్ణువులా ఎలా కనిపించింది? అబ్బా ఉండండి, మీకోసం పర్వతం వచ్చేట పరమాత్మ. నా కోసం అన్ని చేయలేదు కానీ అలా వచ్చేలా వెళ్ళిపోయాడు కానీ మెరుపులాగా. మీకోసం పర్వతం వచ్చాడు. 7 రాత్రులు 7 పగళ్ళు ఎవరికి ఆకలి వేయలేదా? దాహాలు ఇది చేసేవాడు తెచ్చుకుంటున్నామో, నీళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళా 1000 ఏర్పాట్లు మనం వెళ్తున్నామంటే ఇవాళ ఇన్ని భోజనాలు ఏర్పాట్లు మీరు ఇవన్నీ పట్టుకుని వెళ్ళారా పర్వతం కిందకి? 7 రాత్రులకు అవసరమైన సామాన్లు తయారు చేసుకున్నారా? పడుకోవడానికి మంచాలు ఏమిటో పిల్లాడు. అసలు ఉంటుంది దేహమే మాకు స్పృహే లేదురా మాకు. పైన బోల్డ్ రాళ్ళు పడ్డాయట, ఏమో అన్నారా వార్త, పేపర్లో చూసాం మేము. మా దగ్గర ఈ సంగతి ఆపు కానీ ఇంతమంది రాక్షసులు చుట్టూ చేరితే అసలు ధైర్యం వేయలేదా? ఏను వాళ్ళు అక్కడ ఉందంటారా మీ ఇంట్లోంచి బయటకు రాము? అటువంటిది ఇన్ని ఆపదలో పంపించాడు. ఆపదల విష్ణువుని జ్ఞాపకం చేసిన సంపదలు. భక్తుడు ఎప్పుడు ఆపదలు అనుకోవడం, వాళ్ళకి ఆపదలన్నీ సంపదలుగా మార్చుకుంటాడు. ఆపద ఏంటి? కానీ ప్రతికూల పరిస్థితుల్ని అనుకూలంగా మార్చుకుంటేనే భక్తుడు. భక్తుడికి ప్రతికూలత ఎక్కడ ఉంది ప్రపంచంలో? ప్రతికూలత కనిపించిందంటే వాళ్ళకి రాగద్వేషాలు ఉన్నాయి. రాగద్వేషాలు ఉంటే భక్తుడు. భక్తుడికి నందనవనం ప్రపంచం. అవగాహన లేనివాడికి ముళ్ళ ప్రపంచం ఇది. భక్తుడికో వాడు భగవంతుడు అనేటువంటి చెప్పులు వేసుకున్నాడు. వాడు ఈ ప్రపంచం ఏం చేస్తున్నావని చేయగలదా? అనంత విశ్వం ప్రహ్లాదుడి ముందు చాలా చిన్నదైపోయింది. నువ్వు ఏ విషయ ప్రపంచానికి లోనవ్వలేదుట, నిరంతరం నారాయణ స్మరణ అలా చేసేవుట. పైన ఏదో దేహం ఏదో స్పృహ లేకుండా పానీయంపులు త్రావుచుని కుడుచుచుని భాషించుచుని వేళకల్లా భోజనం తినాలని స్పృహ ఉండేది కాదుట. ఇందంటారా ఇవ్వాలండి మీరు ఒకనైపోయారు, మీరు ఎంతమంది అయిపోయారు? అదే ప్రశ్నలు లేసేస్తున్నారు. మీరు వెన్న తెల్లారి చేసినప్పుడు కృష్ణ సంకీర్తన చేసేవారితో ఒకసారి సంకీర్తన చేస్తారు. ఆ సంకీర్తన వెళ్ళి లీలాసుకుడు ఎంత మురిసిపోయాడు. తెల్లారు 3 గంటల నుంచి మీకు ఇదే ధ్యాసట, వెన్నంతా దాచేవారట, పరమాత్మగా ఇద్దాం అనుకునేవారట, కానీ ఇష్టం లేనట్టుగా వద్దు నీకు కాదనేవారట. కానీ ఆయన దొంగతనంగా తీసుకునేవారట. ఏవో గోపికారు చేపట్టుకున్నావాట, కుండలో చేపడితే ఆ చెయ్యి ఎలా ఉంటుందో చెప్తా. నువ్వు చూసావు కదా పిల్లాడు, నీవి కూడా చేపెట్టాడుగా. అసలు నిన్ను చూసే ఈ చెయ్యి నా తల మీద పెడితే బాగుండని మేము నిన్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని చెప్పాను. ఆ చెయ్య పోలే, నేను మీకు జ్ఞాపకం వచ్చాను ఆ సందర్భంలో, నేను అదృష్టవంతుడులే, మీ మనస్సుల్లో కదిలితే నేను తరిస్తాను కదా అన్నట్టు ప్రహ్లాదు. నిన్ను స్మరిస్తే మేము తరించేమలా అన్నట్టు పోతుంది. అది సత్సంగం అప్పుడు చెప్పుకున్నాం. ఇంకా చాలా చెప్పుకున్నాం. ఇద్దరు మహాపురుషులు కలిస్తే ఇలాగే నడుస్తాయి ఎంత వాళ్ళ మధ్య. అప్పుడు అక్కడ పరమాత్మ అక్కడ కాకపోతే విశ్వంలో ఎక్కడ ఉంటాడు?
ఎక్కడ ఉండడు, విశ్వం మొత్తం ఖాళీ చేసి అక్కడ సెంటర్ అయిపోతాడు పరమాత్మ. ఇద్దరు భక్తులు ఆ మహాభక్తులు అక్కడ ఉంటే ఆయనకు అదే కావాలంటే వాళ్ళు హృదయాల్లో కూర్చున్నారు పరమేశ్వరుని. భక్తి ఒక రకంగా బ్రతకనివ్వదండి, అద్భుతాలు బ్రతకండి. భక్తి అంటే భక్తే భక్తి అంటే. అందుకే త్రిసత్యస్య భక్తిరేవ గరీయసి భక్తిరేవ గరీయసి అంటే నారదుల వారు ఇంకా సూత్రాలు ముగిస్తూ లోకంలో ఏ ఏ మార్గాలు ఏమైనా ఉండొచ్చు కాక భక్తే గొప్పది, భక్తే గొప్పది. ఆచార్యుల వారు కూడా చెప్పింది అదే, మోక్ష సామగ్రియాణం భక్తిరేవ గరీయసి. ఇవే చూడమండి, ఎన్నో ఉండొచ్చు. భక్తి ఈ క్షణం ఆనందం తీసుకొస్తుంది, మిగతా తర్వాత ఎప్పుడు తీసుకొస్తాయని తక్కువ చేసి మాట్లాడడం కాదు, అవి కూడా అవసరమే. అవన్నీ కలగూర గంప కలుపుకుంటేనే భక్తి పెరుగుతుంది. జ్ఞానం లోపించినా వైరాగ్యం లోపించినా భక్తి పెరగదు. ఇవన్నీ కలిపి ఒక కూర అన్నాక అనేక పదార్థాలు ఎలా సమీకరించాలో అలా ఇవన్నీ కలబోసుకుని జ్ఞానం కాస్త భక్తిగా మారితే చివరికి అది భక్తి భగవంతుడు మన చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేయిస్తుంది. సందేహం లేదు అందులో. అందువల్ల నువ్వు తప్పించి నీ దగ్గర నుంచి వెళ్ళే అవకాశం లేదు. చేరకున్నను మీరు నీరుగా కరగి కన్నీటేరై నశించున్నారు. నాకు గోపికాగీతం జ్ఞాపకం వస్తుంది. గోపికాగీతంలో 8వ శ్లోకంలో మధురయాగిర వల్గువాక్యయ బుధమనోజ్ఞయ పుష్కరేక్షణ విధికరీరిమా వీరముహ్యతీ అధర సీధున ఆప్యాయ యస్పన. కృష్ణ నీ యొక్క మధురమైన మాటలు, అందాలొలికించే మాటలు, తేనెల్లా ఉండే నీ మాటలు, బుధమనోజ్ఞయ మహా ఋషులకి కూడా ఆనందం కలిగించేవి. అవి ఏవైతే ఉన్నాయో పుష్కరేక్షణ తామర పూలు ఉంటే ఆ నేత్రాలు, మా ముఖం నుంచి వచ్చే మాటలు, హృదయానికి చల్లదనం కలిగించే నీ మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి విధి కరీరిమా పూర్తిగా నీకు స్వాధీనమై ఉన్నవాళ్ళం మేము. నువ్వంటే విపరీతమైనటువంటి ఇష్టంతో ఉన్నవాళ్ళు ఇంతసేపు ఆ మాటలు మాట్లాడి ఒక్కసారి అంతర్ధానం అయిపోయావు. ఇప్పుడు నీ యొక్క మాటలు మేము దూరం అయిపోయాం. నీ మాటలు అనేటటువంటి అమృతానికి దూరం అయిపోయినటువంటి చేపల్లా అయిపోయావు. ఒక్కసారి నువ్వు కనిపించి మళ్ళీ నీ మాటలు అనేటటువంటి అమృతాన్ని మీద జల్లి మమ్మల్ని బ్రతికిస్తావా? అధర సీదున ఆప్యాయ యస్పన, మమ్మల్ని బ్రతికించు, ఇక సాగుకు సిద్ధంగా ఉన్నాం, బ్రతికించు అనగానే వెంటనే ఇంకా గోపిక ఎందుక వెంటనే పట్టుకుని ఉండే బాబు, ఆయన చాలా కంగారు మనిషి, చాలా ప్రమాదం మనిషి, ఆయన బ్రతికించు అన్నాడు. ఆయనకి ఇది మనం ఒక అవకాశం ఇచ్చినట్టు అవుతుంది. ఆయన ఏమంటాడు వెంటనే ప్రత్యక్షమే బ్రతికించు అన్నారా? ఏమరా నిజంగా నేను కనుక మీకు అంత ప్రీతిపాత్ర అనేది బడి తెచ్చుకోవాలి కదా నా విరహం వల్ల, బతికే ఉన్నారు కదా ఆనాడు అలా అడుగుతాడు ప్రమాదకారి. ఎక్కడ దొరుకుతుందా అని చూస్తాడు, ఎక్కడ దొరక్కపోతే ప్రహ్లాదుడు దొరికాడు, అది గొప్ప. తిరిగే దొరకడు పరమాత్మ, ఏదో లూపుహోల్ చూస్తాడు. ఎక్కడా ఏమీ లేదంటే అప్పుడు సంపూర్ణమైన ఆనందం ఇస్తాడు. వీళ్ళు ఎక్కడైనా ఇంకో దారి మిగిల్చారేమో బయటకు వెళ్ళిపోవడానికి. అదే సర్వభావైన భారత అంటే. కనుక నువ్వు ఇలా ప్రమాదకరమైన మాటలు మాట్లాడకు. ఇప్పుడు ఆయన ఏమంటాడు వచ్చి, నా విరహాన్ని భరించలేక దశరథుడు మరణించాడు రాముడుగా ఉన్నప్పుడు. రాముడు ఇంక అరణ్యం వెళ్ళిపోతుండే కానీ పరిగెట్టి కండువా, రాజుకి ఎప్పుడు కండువా నేల మీద పడిపోవడం అమంగళం. అది పడిపోయి దారిలో పడిపోయి తెచ్చిపెట్టు దశరథుడు. కనుక నా విరహం భరించలేకపోయాడు. మీరు కూడా విరహం భరించలేకపోతే వాడికి కావాలి కదా, మీరు ఉన్నారు కదా, బ్రతికించు ఉంటున్నారంటే బ్రతికే ఉన్నారు కదా, అంటే నా విరహం మీకు ఏ ఇబ్బంది పెద్దలేదు కనుక నేను రావక్కర్లేదు, కానీ నేను వెళ్ళిపోవచ్చు, నా పని చూసుకుంటా అని చెప్పి వెళ్ళిపోతే ఇప్పుడు ఏమవుతాం మనం? ఆయన అడిగితే కారణం అడిగితే మనం చెప్పాలా? అంటే ఏమిటి నువ్వే చెప్పు, కంగారు అనిసని మాట. అలాగా ఆయన చాలా తెలివైన వాడు. నీది కరెక్టే, మాది కరెక్టే. ఆయన అడిగాడు అనుకో, మేము ఎందుకు బ్రతికున్నామంటే ఇంకా చనిపోదాం, కానీ మమ్మల్ని బ్రతికించింది ఎవరు తెలుసునా? తవ కథామృతం తప్పదు. నువ్వు నీ కథామృతం రెండు వేరు కాదు కనుక మళ్ళీ బ్రతకాలంటే చేప ఎలాగైతే ఆ మొప్పల మీద ఉన్నటువంటి నీటిని ఎలాగ ఆ మాత్రం నుంచే ఆక్సిజన్ తీసుకుంటూ ఏదో మనకి చెవు రూపిరి దాకా ఎలా కాలక్షేపం చేస్తుందో, మేము తవ కథామృతం తప్త జీవనం, ఈ సంసార తప్పులైనటువంటి దుఃఖ తప్పులైన వాళ్ళకి నీ కథామృతమే ఊపిరి, ప్రాణం. కవిభిరీడితం, శుకుడు వ్యాసుటువంటి మహర్షుల చేత మహాత్ముల చేత కీర్తింపబడింది. కల్మషాపహం, సమస్త కల్మషాలని పూర్తిగా తొలగించవచ్చు. భాగవతానికి శక్తి ఉంది. భాగవతం అంటే భగవత్ కథ, భగవత్ కథ కాదండి. శ్రవణ మంగళం, వింటే చాలా అమంగళాలన్నీ పోతాయి, సమస్త మంగళాలు సిద్ధి. శ్రీమదాతతం, సంపదలన్నీ వస్తాయి. సంపదలు అంటే సద్గుణాలు. ఉన్న సంపదలు కూడా ఆనందం ఇచ్చే సంపదలు అయితే ఏ గోళం ఉండదు. అందుకే దైవం వల్ల వచ్చే ధనం ఇబ్బంది పెట్టదు, ఇంకో రకంగా వచ్చే ధనం ప్రాణం సుఖం ఉండదు. రెండు ధనాలే కదా, కానీ అందులో దైవత్వం ఉందండి. ఎలా లేస్తే అవసరాలు వాటితోనే ముడిపడిన దేహం ఉన్నంతకాలం తప్పవు, కానీ అందులోంచి దైవ పరిమళం నిండాలి వాటిలో.
ఆ ధనం కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ప్రేమలు నింపుతుంది. ఇంకో రకంగా వచ్చిన ధనం చంపించి పట్టుకుపోదాం అనిపిస్తుంది. ఇంట్లో అక్కడ రకరకాల బయలుదేరు. అందుకు ఈ భావాలు ధనంతో కూడా సద్భావాలు ఉండాలి. శ్రీమదాదతం పరమాత్మ దైవాల్లో వచ్చినటువంటి ధనం ఏదైతే ఉందో సద్గుణాలు, అలాగే ఇతర సంపదలు, ఇవన్నీ కూడా ప్రాణం హాయిగా ఉన్నవాటి మధ్య లేని వాటి మధ్య హాయిగా ఉంటుంది, తృప్తి ఉంటుంది మనిషికి. అటువంటిది ఈ కథామృతాన్ని ఈ లోకంలో వాడు అనుభవిస్తూ వాళ్ళు తరించే ప్రయత్నం చేస్తూ లోకానికి పంచేవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో శ్రీమదాతతం శ్రవణమంగళం శ్రీమదాతతం భువి గృణంతియే భూరిదాజన, అటువంటి వాళ్ళు ఈ లోకంలో చాలా అదృష్టవంతులు. వాళ్ళు పరమాత్మ యొక్క పరిపూర్ణ అనుగ్రహానికి గురయ్యేవాళ్ళు వాళ్ళే. అటువంటి వాళ్ళగా ఈ లోకంలో ఉండగలిగితే, తాను అనుభవిస్తూ పక్క వాడి చేత నీ యొక్క కథామృతాన్ని అనుభవింపచేసేటటువంటి వాడిగా ఉండగలిగితే అటువంటి దానికన్నా ఉత్కృష్ట జన్మ మరొకటి ఉండదు. అటువంటి వాళ్ళు ఈ భూమి మీద, భూమికి మంగళత్వం వాళ్ళ వల్ల వస్తుంది. ఇది భాగవతం చెప్పేవాడు, భాగవతం వల్ల ఎలాగో వస్తుంది, భాగవతం చెప్పేవాడి వల్ల భూమికి మంగళత్వం వస్తుంది. భాగవతం చెప్పేవాళ్ళు నా మీద పుడితే బాగుండని భూదేవి ప్రార్థిస్తుంటుంది ఎప్పుడు. అస్తమానికి నువ్వు రమ్మంటే రావు పరమాత్మ, నీకు సమయాలు ఉన్నాయి. మరి అస్తమాన్ని నేను ఇబ్బంది పెట్టను, కానీ నువ్వు భాగవత రూపంలో ఉన్నావు కదా, ఈ భాగవతాన్ని లోకానికి పంచేటటువంటి, భగవత్ కథను లోకానికి చెప్పేటటువంటి వాళ్లతో నన్ను నింపు. వాళ్ళ పాద ఘట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితో నేను తృప్తి పడిపోతాను. నేను భూమాత ప్రార్థిస్తుంటుంది అని మొత్తం మీద గోపిక అక్కడ ఆ గోపిక యొక్క కంగారు మాటలు సర్దింది అంటారు గోపిక. ఎందుకంటే కన్నీటేరై నశించును అరుణాచల. ఇక చివరికి ఈ దేహం మిగిలే అవకాశం లేదు. ఏదైనా నీ దగ్గర ఇక్కడ జ్ఞానంలో తీసుకెళ్తావా, దేహాన్ని సమాప్తి చేస్తావా, నీ ధ్యేయం చెప్పి ఆ తర్వాత నువ్వు గనక నన్ను ఇక్కడి నుంచి చీపోని గంటేస్తే ఆ తర్వాత జరిగేదేం తెలుసా, నా యొక్క సంచిత కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో ఉన్న పాపాలు దహనం చేసేస్తాయి. చీయని ద్రోచిన చేయు కర్మ తపనగాక ఏది మనుమార్గం అరుణాచలం. నువ్వు గనక చేరవీయకుండా నన్ను ఇక్కడి నుంచి చీ అని పంపించేస్తే, గతంలో చేసుకున్నటువంటి చెడ్డ కర్మలు అంటే ఈ దేహం దాటించేస్తాయి. ఈ దేహంలో ఉండగా నన్ను దగ్గర రానివ్వకపోతే ఇంకే దేహం మారిపోయిన తర్వాత సంచిత కర్మలు అంటూ ఉన్నాయి కదా. మళ్ళీ ప్రారంభ రూపంలో కొన్ని వచ్చినాయి, మరి గతంలో మొత్తం అంతా వచ్చేది ఇక్కడ ఏమని సంచితం ఆగామి ప్రారంభం అని చెప్తారు. కనుక ఆ సంచికర్మలు రిజర్వ్డ్ కోట, రిజర్వ్డ్లో ఉన్నటువంటి రిజర్వ్డ్ స్టాక్, ఆ స్టాక్ నన్ను ఏం చేస్తుంది, ఏమో గత జన్మలో ఏ పాపాలు చేశాను, గత జన్మలో పాపాలు చేసిన వాడైతే ఆయన భాగ్యం పొందడు. కానీ ఆయన ఆ స్థాయి భయపడుతున్నాడంటే సామాన్యులు ఏ స్థాయి భయపడాలి. మనకు మనం ఎప్పుడు క్లీన్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చుకోకూడదు, పరమాత్మ ఇవ్వాలి. మనకి నాకు నేనే డాక్టరేట్ అనౌన్స్ చేసుకుంటే యూనివర్సిటీ వాళ్ళు అరెస్ట్ చేస్తారు పట్టుకుని. యూనివర్సిటీ అనౌన్స్ చేయాలి, ఈయన గారు డాక్టరేట్ ఇచ్చాము. నేను డాక్టరేట్ అనౌన్స్ చేయవలసింది వాళ్ళు, నేను కాదు. వాళ్ళు అనౌన్స్ చేశాక నేను పేపర్లో వేసుకోవచ్చు. అలాగే నాకు నేను ఇలాగా ఐఎమ్ క్లీన్ అంటే మోక్షం అయితే మరి మాకే ప్రారంభాలు అదేలా చెప్పేస్తాను. ఒక్కడి విరిగితే కూర్చోవాలి కాబట్టి ఎవరికంటే కర్మలు కుదేలు చేసేస్తాయి. స్టాక్ మార్కెట్ కుదేలు అయిపోయింది అంటుంటారే, అలాగా కర్మలు ఎంతటి వాడిని కూర్చోబెట్టేస్తాయి. కర్మకి ఎవరు అతీతం కాదు. గొప్ప గొప్ప సాధకులు రామ అనలేని దుస్థితిలో ఉన్నారు. ఇది ఉన్నారు చాలామంది. నాకు తెలిసిన ఒక ఆయన ప్రసాద్ గారు సింహాచలంలో ఉంటారు, చాలా గొప్ప సాధకుడు. ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేయించారు. బ్రెయిన్లో ఏదో ఒక హెమరేజ్ వచ్చి మొత్తం మీద కుడి చెయ్యి కుడి కాలు పడిపోయింది. ఈరోజు ఏడుస్తున్నారు. ప్రహ్లాదుడి విగ్రహం పరిశ్రమ ప్రారంభించింది ఆయనతోనే. సింహాచలంలో షణ్ముఖ శర్మ గారి ప్రవచనాలు మొత్తం కృషి అంతా సింహాచల పరంగా ఆయనే. ఆయన సింహాచలంలో 50 ఏళ్ళుగా ఉంటున్నారు. అందరూ తెలుసు, అందరినీ సమీకరించారు. ప్రహ్లాదుడి విగ్రహానికి మొదటి అడ్వాన్స్ ఇస్తున్నట్టు కూడా ఆయన ఉన్నారు. కిందటి కార్తీక మాసం 2వ రోజుని 3వ రోజున తెల్లారి బ్రెయిన్ హెమరేజ్ వచ్చింది. వచ్చేటల్లో కుడికాలు చేయబడుతుంది. మొన్న విగ్రహం ఆ బొమ్మలను చూపించడానికి, ఫోటోలు చూపించడానికి వెళ్తే ఏడుస్తున్నారు బాబు. విపరీతమైన ఏడుపు. ఇంకా ఆ దేహం దానికి ఘర్షణ ఉంది అక్కడ. నేను వీటిలో పాల్గొలేకపోయాను. మహానుభావుడు 108 భగవద్గీత యజ్ఞాలు చేయించారు. ప్రతి ఏడాది భద్రాచలం వెళ్ళి రామాయణ సంపూర్ణ పారాయణం చేయడం, ఇలాంటి 10 మందిని తీసుకెళ్ళి చేయడం. గొప్ప సాధకుడు, ఉత్తముడు, మహానుభావుడు. కానీ ప్రారంభం వదిలిందా అని అడుగుతున్నాను. ఆయనకి వచ్చిన ఏదైతే ఉందో పెరాలసిస్ రాకముందే అప్పుడే సంపూర్ణ రామాయణ పారాయణం చేశారు, ఒక్క వారం రోజుల ముందు. అయిన తర్వాత అయితే మనం అనొచ్చు రామాయణ ప్రభావం ఏమైందని. ఏమో మంచిగా బ్రతుకున్నాడు ఆయన. అది చేయబోతే ఏమోను. ప్రారంధాలు వదలవు అంత వేరం. నవ్వుతూ చేసేస్తాం.
ఏడిపించే విధంగా అనుభవింపబడతాయి. కనుక ప్రారంభ వేగాన్ని చూసుకునే పరమాత్మ అవన్నీ లెక్కలు చూసుకుని ఇవ్వాలి. కర్మ ఫలితం, మోక్ష ఫలితం, మోక్షరూపమైన ఫలితం. అందువల్ల నువ్వు గనక ఆలస్యం చేస్తే కర్మలు ఒకటి ఉన్నాయి కదా. ఇక్కడ పరమాత్మ 2 పాత్రలు, గురువు పాత్ర ముందు చెప్పారు, ఇప్పుడు మోక్షప్రదాత పాత్ర. ఈ మోక్షప్రదాత పాత్రను వహించలేకపోయినా కర్మఫల ప్రదాతగా ఉన్నావుగా ఒక పక్క. ఆ డ్యూటీ చేయమని తమకు మేము సెలవు చెప్పక్కలేదు, అది ఆటోమేటిక్ చేస్తూనే ఉన్నావు. కానీ అందులో భాగంగా లాక్కెళ్ళిపోతే ముందు చేసినటువంటి చెడ్డ కర్మలు ఇవన్నీ నేను అగ్నిలో దహించేస్తాయి. అంటే ఆ కర్మ యొక్క వేగానికి మన దగ్గర ఎంత జ్ఞానం ఉన్నా ఆ కర్మఫలం యొక్క వేగానికి జ్ఞానం మరుగును పడిపోతుంది. ఏదో భ్రాంతిలో పడిపోతుంది, సందేహం ఏదో భ్రాంతిలో పడిపోతుంది. పుత్రమోహం, ఇంకో మోహం, పుత్రికామోహం, భార్యమోహం, ఒక మోహం కాదు దేహమోహం. ఊరు పేరు తిన లోగాలు వచ్చాయనుకోండి, అయిపోయిందంటే ఆ దేహం మీద ఆ బాధ దేహం మీద తీసుకెళ్ళిపోతుంది. ఇంకా ఒక దగ్గరకు వస్తాం, ఈ దేహ బాధ ఏ దేవుడు తగ్గిస్తాడా అని అడుగుతాం. ఎంత మోక్షం దృష్టిపై దేహబాధ దగ్గరకు. దేహం తాను కాదని ఎన్నో ప్రవచనాలు చెప్పాడుగా, కావచ్చు, బాధపడడం వేరు. అందరూ రమణ మహర్షి గారు అయిపోరు, అందరూ ఆబ్జెక్ట్గా చూడడానికి క్యాన్సర్ పురుగు. కనుక ఏమాత్రం ఆ లింక్ ఉండిపోయిందో దేహమే డామినేట్ చేస్తుంది 99.99%. అది బాగున్నా సమస్య, బాగుండిపోయినా సమస్య. సమస్య ఆ రూపంలో ఉంది, మనకు అదర్థం. వంచనే దేహము. అందుకే 4 రోజుల క్రితమే చెప్పినట్టు గుర్తు, అశాంతిని ప్రపంచ రూపంలో తయారు చేశాడు పరమాత్మ. చాలా పెద్ద స్టేట్మెంట్ అది, ఇంత ఓపెన్గా ఎవరు చెప్పరు. అశాంతినే ప్రపంచ రూపంలో తయారు చేసి, ప్రపంచంలో అశాంతి కాదు, అశాంతినే ప్రపంచ రూపంలో తయారు చేశాడు. అందంగా తయారు చేయగానే ఓహో ఆహా ఓహో అని తిరిగేస్తాం అలపడదు. ఇది ఎటు వెళ్ళి ముట్టుకునే అశాంతి. దానికి తత్వం అర్థమైతే ఎక్కడ కూర్చోాలో అక్కడ కూర్చుంటాం. కాబట్టి ప్రపంచం ఎంత అశాంతి కాకపోతే 5 ఏళ్ల పిల్లవాడు కోరుకోవచ్చుగా ప్రపంచాన్ని. అక్కడ బొమ్మ పడితే మన మనవాడు వెళ్ళి బొమ్మతో ఆడుకుంటాడే. ప్రపంచానికి కావాలంటే పట్టుబోరాని పరమాత్మ వెంట పడుతుంటే నువ్వే ఉంచుకోవాలి. అంటే అది ఎంత అశాంతి నాకు అర్థం కాకపోవచ్చు, కానీ అవతల వాళ్ళ చేష్టలు బట్టి నేను గుర్తించాలి. బుద్ధి ఉంది కదా నా దగ్గర. అక్కడి నుంచి ఎవరో పరిగెట్టుకు వస్తున్నారంటే ఏమంటే అక్కడ ప్రమాదం ఉందా జ్ఞానం నాకు వస్తుందా? ఎందుకు అలా పరిగెట్టుకు వస్తున్నారు? ఏం జరిగింది అక్కడ? ఏమనుందా? ఓ పెద్ద పుల్లు ఉందా అనుకోండి, నేను పరిగెట్టాలి. వాడు చూశాడు, ఆగంటే మీరు పెద్ద పుల్లు చూసారో లేదో చెప్పి నేను పెద్ద పుల్లు చూడడానికి ముందుకు వెళ్తానంటే అది మనం చూడడానికి వెళ్ళడానికి రావట్లేదు, అది మనమే వస్తుంది. వాడి మీద నాకు నమ్మకం ఉన్నప్పుడు వాడు చెప్పింది సత్యం అని నేను పరిగెట్టాలి, అంతే. ఆత్మరక్షణ. నేను పెద్ద పుల్లు చూస్తానంటే కుదరదు, అది వాడు చూశాడు కాబట్టి. ఒక వ్యక్తి 5 ఏళ్ల పిల్లవాడు రాక్షస భోగాల మధ్య ఉన్నవాడు, వాళ్ళ నాన్న చూస్తే అన్ని సుఖాలు తీసుకొచ్చి కాళ్ళ దగ్గర కూర్చోడు. భోగలాలస మధ్య ఇప్పుడు వైరాగ్యం ఉంటుంటుంది, మన సింగిల్గా ఉంటే వైరాగ్యం ఉంటుంది, 10 మంది మధ్య భోగుల మధ్య కలిసి వైరాగ్యం ఎగిరిపోతుంది కదా. 40 ఏళ్ల బట్టి మానేయచ్చు తినడం, ఓ రోజు ఫంక్షన్కి వెళ్తాం, ఆత్మ వీటికి అతీతం తినేయాలి. అదే ఇదేలాగంతే, ఆత్మ అతీతం. ఆత్మ మాంసం తింది, మాంసం తినేది ఆత్మ కాదు. శుభ్రంగా తింది. మొత్తం 40 ఏళ్లదే కలిపి మనలోనే ఒక భక్తులు పేరెందుకు, ఆయన 40 ఏళ్ళు మాంసాహారం వదిలించారు, 90 ఏళ్ల వయసులో పట్టుకున్నారు కప్పించి. చేయలేకపోయారు కోడళ్ళు. అయితే పోయిందిగా, పోలేదు, ఉండిపోతుంది. 90 ఏళ్ళలో పట్టుకుంది ఆయనకి, 85 90 ఏళ్ళలోనే. చేయొద్దు, ఆ వయసులో తింటే కడుపు చెరువైపోతుంది. కానీ తెలుసు ఆయనకి, కానీ ఆ స్పృహ లోపల నుంచి ఆగదు. ఇదే స్వామి అంటాడు, విషయాలు వినివర్తంతే నిరాహారస్య. విషయాలని స్వీకరించిన వాడికి విషయాలు ఆ క్షణానికి తొలగుతున్నాయేమో, కానీ రసవర్జం, లోపల గతంలో స్వీకరించిన అనుభవాలు విషయాలు తొలగుతాయేమో కానీ సంస్కారం ఇంకా తొలగదు. కానీ వాడు అదే పనిగా నిలబడితే పరం దృష్టవా నివర్తది. నా కోసం వీడు ప్రయాసపడుతున్నారు కదా అని చెప్పి పరమాత్మ చూస్తాడు వాడి, అప్పుడు దహింపబడతాడు. 2వ అధ్యాయంలో స్థితప్రజ్ఞ లక్షణాల్లో వస్తుంది, నిరాహారస్య దేహినః రసవర్జం. అది పాపం దుర్గరాజు గారు స్మరించుకోవాలి. ఎన్నో సందర్భాల్లో ఎన్నోసార్లు మానేసేవారు, కానీ చోడవరంపై వెళ్తుండేవారు ఏదైనా ఫ్యాక్టరీ పేరు మీద. అక్కడ రాజుల హోటల్ ఉండేది, వాడు 2 దుర్గరాజు గారు అనేవాడు, వద్దు ఇద్దరికి వస్తే తినేస్తాననేవాడు. వస్తే తినాలనేవాడు. వాడిది అప్పు ఇచ్చారు మొత్తం మీద, వెళ్ళి అక్కడ కూర్చునేవారు. రాజుగారు చూస్తారండి వాళ్ళ అనేవాడు. శుభ్రం తినేసి వచ్చేవాడిని నేను. ఫెయిల్ అయిపోయానంటే నాకు ముందు ఫోన్, నాకు ఆయన తిన్నా కదా ఫస్ట్ ఫోను నాకు, ఇవాళ తినేసానండి. బాబు 2 ఏళ్ళు 3 ఏళ్ళు అలాగా నిగ్రహంతో ఉండేవారు. ఎందుకంటే ఇంట్లోనే ఆయన నిగ్రహం కోల్పోవడానికి అవకాశం ఎక్కువ. తెల్లవారుగానే శుద్ధి తినేవాడు.
పొద్దున్న తెల్లవారైనా తినేవాడు. ఎదురుకుండానే ఆ ప్లేటు ఈ ప్లేటు ఓ టేబులే కా, అందులో కానీ ఎక్కడ నిలబడేవారు కంట్రోల్గా. తింటే శ్యామల గారు 2 ముత్తేవారు మొత్తం మీద. అలా కానీ ఈ చోడవరం హోటల్కి వెళ్ళొచ్చేసరికి ఇంకా చోడవరం వెళ్ళ మానేశారండి, ఇంకెవరిని పంపిస్తున్నారు బ్యాగులు తీసుకురావడానికి, వాడు మళ్ళీ పడగొట్టేస్తాడేమో. కానీ చివరికి మాత్రం నిలబడ్డారు. కార్తీక మాసం ఆయన కూడా కార్తీక మాసంలో నిలిపారు. ఆయన కార్తీక మాసం శుద్ధ ద్వాదశి నడిపోయారు. కనుక బాగా ఫెయిల్యూర్స్ ఉంటే లోపల సంస్కారం ఉంది కదా, సంస్కారం అది మళ్ళీ ప్రేరేపిస్తుంది. కానీ ఇది ఎలా పోతుంది? పరం దృష్టివా అని పరమాత్మ యొక్క చూపు పడితేనే పోతుంది, లేదా సంస్కారం తొలగించే అవకాశం లేదు. చాలా లోతుల్లో ఉంటాయి అవి, ఉన్నట్టు తెలియవు. అవి బయటకు వస్తున్నప్పుడు వాటి స్పృహ లేకుండా వచ్చి మనకి కమ్మేస్తాయి. అందువల్ల ఏవేవి లోపల ఉన్నాయో అగ్నిలో దహించేస్తాయి. అందువల్ల అలా కాకుండా ఈయన ఏమంటున్నారు, తేడా వెరైటీగా మాట్లాడుతున్నారు. నువ్వు ఎలాగో నన్ను స్వీకరించో, కర్మఫలాలు మీదకి వస్తాయి. వీటి మధ్యలో నేను ఆనందంగా జీవించడానికి ఏవైనా వేరే ఉపాయం ఏమైనా ఉంటే చెప్పు అరుణాచల అంటారు. ఏది మనుమార్గము ఈ మధ్యలో అంటే చూసారా, ఏదైనా ఒక నాయకులను కలవడానికి వెళ్ళాం అనుకోండి, ఆయన ఛాంబర్ ఎలాగా ఉంటుంది, ఈ లోపు వెయిటింగ్ హాల్ ఉంటుంది. 10 మంది వెళ్తే 10 మంది ఒకసారి లోపలికి వెళ్ళిపోం కదా, వెయిటింగ్ హాల్ అంటారు. ప్రారంభంలో ముందు కూర్చుంటాం, అప్పుడు మన టర్న్ వచ్చినప్పుడు మనం పిలుస్తారు. అలాగా నీ కోసం వెయిట్ చేయడానికి ఏమైనా వెయిటింగ్ హాల్ ఏమైనా ఉందా? ఏది వీటి మధ్యలో ఆనందంగా ఉండాలి. ఇవి మళ్ళీ నేను ముసిస్తే అనుకో, ఇవి మళ్ళీ వాటి స్పృహ తీసుకొస్తే నీ స్పృహ పోతుంది. నీ స్పృహ నువ్వు ఇంకా స్వీకరించలేదు నన్ను, నీ స్పృహ ఉండాలి, వీటి ప్రభావం నా మీద ఉండకుండా ఉండాలి. దానికి సరైన వెయిటింగ్ హాల్ ఏం తెలిసిన సత్పురుష భావం. భగవంతుడి అనుభూతి ముందు స్టెప్ సత్పురుష భావం. ప్రపంచంలో మరొకట్లేదు, దీని నెక్స్ట్ స్టెప్ అది. అది ఇంకా అందే ముందు అందవలసింది ఇది, దీని తర్వాత అందవలసింది అది. కొంత మీరు వెయిట్ చేయండి అని పరమాత్మ అనే కనుక అయితే సత్పురుషుల మధ్య కూర్చోవాలి. ప్రహ్లాదుడే సత్పురుషుడైతే తను సత్పురుష సహవాసం అడిగాడు. మళ్ళీ నిజభృత్య పార్శ్వం, నీ నిజభృత్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ చెంతకు నన్ను చేర్చు. అసలు నిన్ను మించిన నిజభృత్తి ఎవడో నీకోసం అవతారమే వచ్చింది. కానీ అహంకరించలేదు మనిషి. అక్కడ అహంకరిస్తే నారసింహుడు దొరకడు. తను చాలా తక్కువ చేసుకుని మాట్లాడతాడు. ఎవరు? నారదుడు వారు. మా నారదుల వారి దగ్గర మొదటి శిక్షణ పొందేవు కదా, కావచ్చు. మా నాన్న వల్ల నారదుడితో అంటే దేహం పుట్టిన తర్వాత నారదుడు ఎక్కడ కలవడం అవ్వలేదు, కనిపిస్తున్నా మాట్లాడడానికి అవకాశం లేదు. మాట్లాడితే ఆయన ఒప్పుకుంటాడేంటి, ఆయన రానివాడు మొత్తం మీద. కనుక చూస్తున్నాం కానీ మాట్లాడుకోవడానికి లేదు, మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ మాట్లాడడానికి అవకాశం లేదు. సరే, ఇప్పుడు ప్రారంభం పెట్టి మా నాన్న పోయాడు. ఇప్పుడు నారదుడి దగ్గర పూర్తిగా ఆయన దగ్గర పర్మనెంట్ గా ఉండిపోయేలా ఏర్పాటు. జ్ఞానం కలిగిన వాడికే జ్ఞానం మీద ఇంకా చూడండి. అంటే ఆయన గారు ఏం తెలుసుకోవాలి, ఏం తెలుసుకోవాలో. అందుకే ప్రహ్లాదుడికి దత్తాత్రేయుల వరకు సంవాదం భాగవతంలో ఉంది. ప్రహ్లాదు దత్తాత్రేయులు దర్శనం చేసేట, ఇద్దరి మధ్య విష్ణుతత్వం మీద అద్భుతమైన ప్రవచనం నడుస్తుంది. దత్తాత్రేయుల వారు ప్రహ్లాదుడికి ఇంకా అనేక విషయాలు చెప్పారు. తెలిసిన వాళ్ళే వింటుంటారు. అది మాకు తెలుసులే నువ్వు చెప్పడం ఏంటి కాదు. తెలియని వాళ్ళు తెలియని విషయాన్ని వింటారు, తెలిసిన వాళ్ళు తెలిసిన విషయాన్ని వింటారు. భగవద్ విషయం చికాకు కలిగించేటప్పుడు ఎవరికి? భక్తుడికి. కాని వాడికో లేచి వెళ్ళిపోదాం. వాళ్ళు అదయ్యి ఉండి దాని గురించి వింటుంటారు. అందుకే సనక సనందాదులంతా వాళ్ళు కైలాసానికి వెళ్ళారు, ఏం తెలియదని. మరి ఇదే సనత్ కుమారుడు పరమశివుడికి ఆయనకి వరం ఇచ్చి కొడుకుగా పుట్టాడు, సుబ్రహ్మణ్యుడిగా. ఇచ్చించాడు కాదు, అచ్చించుడు. ఆ సుబ్రహ్మణ్యుడి యొక్క అంశగా మహర్షి వచ్చారు. ఎందుకంటే సుబ్రహ్మణ్యుడు కలియుగానికి జ్ఞానావతారం, అధికారికంగా జ్ఞాన గురువు. కనుక ఎవరైతే ఎన్లైటన్ అయి ఉన్నారో, జ్ఞానానికి దగ్గరగా ఉన్నారో, వాళ్ళ యొక్క ఆత్మలోకి వీళ్ళ యొక్క అంశ పంపిస్తారు. వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు. అది కనుక సుబ్రహ్మణ్యాంశ అంటారు. వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఎవరి దగ్గరగా ఉన్నారని, చూసుకుని వాళ్ళ మీదకి వెళ్ళి వాళ్ళు. అందుకని ప్రతిసారి వాళ్ళ రూపంతో రావాలంటే కుదరదు. భగవంతుడు రూపం ధరించడం అంటే చాలా పుణ్యబలం ఉండాలి ఈ భూమికి. ఎందుకంటే ఆయన పదఘట్టాన్ని భరించలేదు ఆ భారాన్ని. అందుకే మహాత్ములు ముందు వచ్చి ఈ భూమికి అవసరమైనటువంటి, ఎలాగైతే ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు వస్తున్నారనగానే 10 రోజుల ముందు నుంచి కూడా ఊరంత సందడి ఉంటుంది. ఆ విధంగానే మహాత్ములు భూమి మీద అనేక మంది ఉంటే అప్పుడు వాళ్ళు ఆ పరమాత్మ వచ్చి అడుగు పెట్టినా సరే ఈ భూమి మోయగలిగే శక్తి ఇస్తారు. డైరెక్ట్ గా పరమాత్మ దిగితే భూమి ధరించలేదు. మహాత్ములు కావాలి భూమి మీద. వాళ్ళు మధ్యవర్తిగా ఉంటారు భూమికి, ఆ విధంగానే భగవంతుడికి. వాళ్ళ మధ్యలో దిగుతాడు. అందుకే కృష్ణుడుగా వచ్చే ముందు దేవతలందరినీ కింద రమ్మన్నారు. మీ అంశాలుగా మొత్తం అక్కడ పుట్టండి. దేవతల స్పృహ కావాలి, దేవతల స్పర్శ కావాలి. భూమి ధరించలేదు ఇంతమంది. అది
అందువల్ల ఈ విధంగా నా ప్రాక్ కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నన్ను దహించేస్తే కనుక వీటి మధ్య ఆనందంగా జీవించడానికి ఏమైనా చెప్తావా అని అడగకుండా అడుగుతున్నారు సత్పురుషులు. అంతా చెప్పి చివరికి బహుశా ఆయన చిరాకు పడ్డారో లేదంటే ఆయన నుంచి ఇంకా స్పందన అందిందో, ఎందుకు చెప్తున్నాను మాట్లాడలేదంటే నన్ను మౌనంగా ఉండమని అడుగుతున్నావా నువ్వు? చెప్పక చిపి నీవు మౌనత నుండని ఊరక ఉందువే అరుణాచల. చెప్పక చిపి నీవు మౌనత నుండని ఊరక ఉందువే అరుణాచల. మాట్లాడింది చాలు ఇంక స్తోత్రం ఆపి అంటున్నావా? ఎటువంటి మాటలు లేకుండా, ఎటువంటి మాటలు లేకుండా మౌనంగా ఉండు అనేటటువంటి దాన్ని నోటి మాటలు చెప్పకుండా నువ్వు మౌనంగా ఉంటూ, అంటే నీ మౌనం ద్వారా నాకు మాట చెప్తున్నావా? మనం అవతల వాడు మాట చెప్పాలంటే మాట ద్వారా చెప్పచ్చు, మౌనం ద్వారా సైకిల్ ద్వారా కూడా చెప్పచ్చు. ఇంట్లో ఎక్కువ ఉంటాయి, పైగా చేస్తే చాలు ఆయన అప్పు ఇవ్వడానికి సిద్ధమవుతాడు అనుకోండి. ఆయన అయిపోయింది, అబ్బాయి ఇంకా డబ్బులు లేవని చెప్పేస్తాడు ఆయన. ఏమేం తెలియదు ఒకసారి ఆ చూపుల్లో ఏమంటే చూపు శక్తి ఉంది, మన చూపుగా శక్తి ఉంది, ఆయన చూపు శక్తి ఉండదు. కనుక ఒక్కసారి ఆయన 10,000 రాదు బైక్, ఇంకా 10,000 అంటే అయిపోయింది. ఆ లూ దగ్గర ఏదో వస్తుంది బయటకి, ఇక్కడి నుంచి ఏదో వెళ్ళగానే ఆ 10,000 తర్వాత ఇంకో అక్షరం పడతాయి 10,000 అండి. ఆయన ఇవ్వబోతుంటే పాపం ఏదో మొత్తం మీద అక్కడ ఉన్న సమస్య ఏదో అంటే వెళితే రాదనో, తిరిగి ఇచ్చే వ్యక్తి కాదనో, ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదని ఏదో మొత్తం మీద ఇక్కడి నుంచి వెళ్తుంది. అందువల్ల నెక్స్ట్ టిఫిన్ దగ్గర కూర్చుని ఒకటి చెప్పడం, కంగారు పడి ఇప్పుడు కూడా నా ప్రమేయం లేకుండా ఎవరికి డబ్బు హామీ ఇవ్వద్దు. కనుక ఇవన్నీ కూడా మౌనంతో వెళతాయి. ప్రతిదీ మనం మాటలతో చెప్పక్కర్లేదు. అంటే ఏ మాటలు లేకుండా మౌనంగా ఉండబోయి భగవాన్ రమణ అని చెప్పి నువ్వు నోటి మాటలతో కాకుండా మౌనంతో చెప్పక చెప్పి, చెప్పక అంటే మౌనంగా ఉండి చెప్పి, అంటే మౌనంతోనే బోధిస్తున్నావా దక్షిణామూర్తి స్వరూపంగా? నువ్వు కూడా మాట్లాడకుండా మౌనంగా అలా ఉన్నావేమో, ఎందుకంటే స్పందన రావట్లేదు అట్టించింది. ఇక దక్షిణామూర్తి అవ్వని ముందు శ్లోకంలో ప్రారంభించారు, ముందు దాంట్లో చెప్పారు కదా, అందువల్ల దక్షిణామూర్తి అయిపోయావేమో. దక్షిణామూర్తి మాట్లాడాల్సిన పని లేదు. దక్షిణామూర్తి దగ్గరికి మాటలతో అవసరం లేని వాళ్లే వెళ్తారు దగ్గరికి. మాటల స్థాయి దాటిపోయిన వాళ్ళు, ఇంకా ఆయన సన్నిధిలో కూర్చుంటే బోధ నెక్స్ట్ పరీక్షణ అందుకుంటామని ఆ ఎడ్జ్లో ఉన్న వాళ్ళే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన పని అయిపోతుంది. మాటలు మాట్లాడాలంటే నేనేమో ఆదిశంకర కింద వెళ్ళిపోండి శంకరాచార్య దగ్గరకు వచ్చినట్టు మాటల వాళ్ళు శంకరుడి దగ్గరికి, మాటలు అవసరం లేని వాళ్ళు, సన్నిధితోనే జ్ఞానం పొందగలిగే వాళ్ళు దక్షిణామూర్తి. ఇది దక్షిణామూర్తి తత్వాన్ని మాటల్లోకి మలిచారు ఆచార్యులు వారు. కొంచెం మాటతో కానీ అర్థం చేసుకోలేరు. అంటే ఏదైతే మాటల ద్వారా ఎంతవరకు తత్వం ఎంత ఉందో అంత విని ఇంకా కొద్దిపాటిలో ఇంక జ్ఞానం పొందుతామన్న ఆ దశలో ఉన్నప్పుడు దక్షిణామూర్తి. అందుకే మౌన వ్యాఖ్య, మౌనంతో వ్యాఖ్యానించాడు. పరబ్రహ్మతత్వం యువానం, పరబ్రహ్మతత్వాన్ని తన మౌనంతో వ్యాఖ్యానించినటువంటి యువకుడు. వీళ్ళు వర్షిష్ఠ అంతేవసత్ ఋషిగణై, అంతేవసత్ అంటే చుట్టూ కూర్చున్నారు అంతేవాసులు, ఋషిగణై వర్షిష్ఠ పెద్ద పెద్ద వయసులో ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళందరూ. పెద్ద వయసులు అంటే రెండు అర్థాలు, దేహం వయసు బట్టి పెద్దవాళ్ళు, సాధనలో పెద్ద పెద్దవాళ్ళు వీళ్ళందరూ, సాధనలో వృద్ధులు. కనుక అన్ని సాధనలు చేసుకుని చివరికి ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడ ఉన్నారు. కనుక ఇక దక్షిణామూర్తి దగ్గరికి వెళ్తే చాలు జ్ఞానం వచ్చేస్తుందన్న ఆ తరుణంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వర్షిష్ఠ అంతేవసు ఋషిగణై ఆవృతం బ్రహ్మనిష్టై, బ్రహ్మమే కావాలనేటటువంటి ఒక నిష్ఠత ఉన్నటువంటి వాళ్ళ చేత ఆవరింపబడి ఉన్నారు. ఆచార్యేంద్రం, సామాన్యుడా ఆచార్యుడు అన్నవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఇంద్రుడు. ఇంద్రుడు అంటే శ్రేష్ఠుడు అని అర్థం. అంటే ఎవరైతే ప్రపంచంలో ఆచార్య స్థానంలో ఉన్నారో వాళ్ళలో ఆ ఆచార్యత్వంగా ఉన్నవాడు దక్షిణామూర్తి. దక్షిణామూర్తి అనుగ్రహం లేదా ఆచార్యత్వం రాదు. ఆచార్యుడు అంటే తాను ఆచరిస్తూ లోకము చేత తన బోధలతో ఆచరింపజేస్తూ తన ఆచార్యుడు. తను ఆచరించకుండా లోకాన్ని చెప్తే ఆచార్యుడు కాదు. తను ఆచరిస్తూ తన నిజ జీవితంలో దాన్ని ఎరుకలోకి తెచ్చుకుని తన బోధలతో తన చెంతకొచ్చినటువంటి శిష్యుల మీద ప్రేమతో వాళ్ళకి తత్వాన్ని ఉపదేశం చేస్తే ఆచార్యుడు. ఆ ఆచార్యుడిలోకి ఆ ఆచార్యత్వాన్ని దింపినటువంటి ఇంద్రుడు ఆచార్యేంద్రుడు. ఇంద్రుడు అంటే అక్కడ శ్రేష్ఠుడు అని అర్థం. ఆచార్యేంద్రం కర కలిత చిన్ముద్రం, తత్వాన్ని చేతును చూపిస్తున్నాడు చిన్ముద్రతోనే, కర్ర కలిత చిన్ముద్రం. మరి ఆయన ఎవరు? ఆనందమూర్తి, ఒక్క లవలేశం కూడా లేదు.
ఆనందమే పోతబొచ్చు దక్షిణామూర్తి. స్వాత్మారామం, తనలో తాను క్రీడిస్తున్నవాడు. అంటే ఆయనకి ప్రపంచం క్రీడాస్థలం కాదు, ప్రపంచం దుఃఖ నిలయం ఆయన తెలుసు. స్వాత్మారామం. ముదిత వదనం, కొంతమంది లోపల ఆనందం ఉండొచ్చు, ముఖంలోకి తేకపోతే ఎక్కడ కుదురుతుంది? ముఖంలోకి కూడా ముదిత అంటే ఆనందం, ఆనందాన్ని ముఖంలోకి తీసుకొస్తున్నవాడు. అంటే రాగానే వాళ్ళందరికీ ఇక్కడ పరిష్కారం ఉందనేటువంటి దానికి ఏది నోటితో చెప్పడం కనుక అయినా సైకిల్తోనే చూపించాలి. అందువల్ల ఆ ముఖంలోంచి ఆనందం పైకి విరజిమ్ముతోంది ఇంద్రియాల ద్వారా. స్వాత్మారామం ముదిత వదనం. దక్షిణామూర్తి వీడే, అటువంటి దక్షిణామూర్తిని ఈడే నమస్కరిస్తున్నాడు. ఇది ప్రారంభ శ్లోకం. కనుక నువ్వు కూడా నువ్వు దక్షిణామూర్తి లక్షణం చూపిస్తున్నావు, మౌనం ద్వారా ఉపదేశించడానిక నన్ను మాటలు మాని అంటున్నావు అని ఇక్కడ చెప్పి తర్వాత ఆచరిస్తుడా నీ బోధ దక్షిణామూర్తిగా అయ్యావు కదా, బోధ అందకుండా ఎలా ఉంటుంది అందింది. ఎందుకంటే మౌన బోధన అందుకునే స్థాయికి ఈయన వెళ్ళిపోయారు, అందించడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నారు. అందువల్ల నీ అనుగ్రహంలో ఇప్పటిదాకా సోమరి నైతి, నీ బోధ ఏంటో నాకు అర్థమైపోయింది. ఇలా చూపిస్తున్నావుగా, దీని అర్థం 3 త్రిగుణాలు, త్రిగుణాలతో కూడి ఉండకు ఓ జీవుడా. నువ్వు దోషపూరితుడు కాబట్టి వేలు చూపిస్తుంటావు. దోషం వేలు, ఇవే బొట్టు కూడా పెట్టుకోకూడదు. ఈ వేలు నిషిద్ధం. నిషిద్ధం ఎందుకంటే దోషాలు చూపించదు కదా. ఇది జీవుడు, అధిష్టానమైనటువంటి పరమాత్మ. అధిష్టానమైన పరమాత్మతో కూడి ఉండు, త్రిగుణాలతో కూడి ఉండకు. ఈ జగత్తంతా త్రిగుణమయం. కామక్రోధ లోభాలు, సత్వరజస్తమో గుణాలు, జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తులు, మొత్తం జగత్తంతా కూడా త్రిపుటికితో తెలుస్తోంది. కర్త కర్మ క్రియ జగత్తంతా ఈ 3 కనుక ఈ 3 కూడి ఉంటే ప్రపంచం. అధిష్టానమైనటువంటి బొటనవేలు అంటే అధిష్టానం, ఇది లేకపోతే మిగతా 4 వేళ్ళు ఉన్న వేస్ట్. కాబట్టే ద్రోణాచార్యుల వారు ఈ వేలు అడిగారు, ఏకలవ్యుడు. ఏమైతే 4 వేళ్ళు అడగచ్చుగా, కాదు. మిగతా 4 వేళ్ళకి వాళ్ళు ఉంగరాలు పెట్టుకోవడం ఉండదు ఆయనకి, ఇది తీసాడు ఆయన. ఉంగరాలు పెట్టుకోవాలంటే 4 ఉండాలి. ఈ 4 తీసి ఇది ఉంచేయడం కూడా బాణం వేయలేడు కానీ మరి ఉంగరాలు ఎక్కడ పెట్టుకుంటాడు ఆయన పెద్ద అయిన తర్వాత. కనుక ఈయన గారు విలువిద్య లోకానికి ప్రమాదం. చాలా మంది ద్రోణాచార్యుల వారు తప్పుగా మాట్లాడుతుంటారు, ఏదో ఒకటి విషయం తెలిసి మాట్లాడాలి. మహానుభావుడు ద్రోణాచార్యుల వారు. అర్జునుడు అంటే పక్షపాత బుద్ధి కాబట్టి ఈయన వేలు తీసేశాడు. అర్హత లేని ఒక ప్రమాదకార వ్యక్తికి విద్య వచ్చింది అక్కడ ఏకలవ్యుడు. వాడు గనక కొనసాగితే లోకద్రోహులతో కూడతాడు వాడు. విద్య చెడ్డవాళ్ళకు కూడా వెళ్ళింది అనుకోండి, లోకానికి ప్రమాదకారి అవుతుంది. వాడికి అర్హత లేదు అక్కడ, వాడు పోయేవాడు. బుద్ధి ఎదగలేదు, విద్య వచ్చింది. ఏం చేయాలి? చిన్నపిల్లవాడు బాంబు పట్టుకున్నట్టుంది వ్యవహారం. ఏం చేయాలి? వాడికి తెలియదు, ఏమో 10 మంది మీద ఫెయిల్ చేస్తాడేమో. బుద్ధి లేని వాడికి విద్య ఎప్పుడు వెళ్ళకూడదు. అర్జునుడు బుద్ధి ఉంది, విద్య వచ్చింది. అర్జునుడికి వచ్చినటువంటి విలువిద్య లోకానికి క్షేమకరం. కనుక కురుక్షేత్రంలో గెలిచి మళ్ళీ ఒక సరైన రాజ్యాన్ని లోకానికి అందించారు, సరైన పాలన. వీడో భ్రష్టుడు అయిపోతాడు, అయిపోయి లోకానికి ఒక ప్రమాదకరంగా మారుతాడు. అయితే ఈయన ఎందుకు గురుభావం కలిగి ఉన్నాడు కనుక ఈయన వెళ్ళి గురుదక్షిణ అడగలేదు, గురుదక్షిణ తనే అడిగాడు. గురువు గారు గురుదక్షిణకు సమర్పిద్దామని కూడా అడగండి అని ఆయన ఆఫర్ చేస్తే, లోకానికి ఈ ప్రమాదకారిని వదిలించాలి అంటే తాను ఆ కార్యక్రమం కోసం ముందుకు వెళ్ళాడు. గురువు ఎప్పుడు కూడా 10 మంది క్షేమం గురించి, లోకక్షేమం గురించి ఆలోచించారు మహాత్ములు ఎప్పుడు. కనుక వాడికి ఏ విద్య అయితే ఆ విద్య ఉండడానికి ఏదైతే ఆధారం ఉందో అది అనిపిస్తుంది. అంతేగాని మనకి అర్జునుడు పక్షపాతం రకరకాలు మాట్లాడేస్తుంటాం. ద్రోణాచార్యులు సామాన్యుడు ఏమైనా? సామాన్యులు అయితే కురుక్షేత్రంలో రోజులు ఎక్కడ ఉండగలరు? కురుక్షేత్రంలో అడుగుపెట్టిన వాళ్ళు పవిత్రులు వాళ్ళందరూ. కృష్ణ పరమాత్మ కళ్ళు పడిన వాళ్ళు, మొత్తం ఆయన చేసి చూడబడిన వాళ్ళు, ఆయన చూసిన వాళ్ళు ఎంతమంది మోక్షం పొందారు. ఎవరు చచ్చిపోయాడు, ఎవరు గెలిచాడు పక్కన వదిలేదు. అవతార పురుషుడు దేహంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన చేసి చూడబడినా వీళ్ళు ఆయన చూసిన వాళ్ళకి మళ్ళీ పునరావృత్తి ఉండదు. ఇదో స్కీమ్ మోక్షం పొందడానికి. కానీ అస్తమానికి రాడు. ఇప్పుడు మనం అనుకున్న వాళ్ళందరూ అవతార పురుషులు ఇప్పుడు అవ్వరు. అవతారం అంటే అది ప్రత్యేక విషయం, అది ఆ చూపులుగా శక్తి ఉంటుంది. అందువల్ల దక్షిణామూర్తి యొక్క మౌనం ద్వారా మహర్షికి బోధ అర్థమైంది. ఓ ఎలా ఉండమంటావో చెప్తాను అని సోమరి నైతి. ప్రపంచ స్పృహ లేదు, సోమరి అయిపోవడం అంటే ప్రపంచ సోమరి. మన సోమరితనం కాదుండే, ఈయన జ్ఞాన సోమరి. జ్ఞానం పట్టేసి లోపల సోమరితనం అంటే ఇంద్రియాలు బయటకు రానివాడు అని అర్థం. ఏట్రా అలా సోమరిలో ఉంటావు అంటే చలనం ఉండదు అక్కడ. ఇది చెప్తున్నా, కొంతమంది స్పందించకపోతే, కర్మకి ఉద్యుక్తం కాకపోతే సోమరి అంటాం. తినేస్తూ కూర్చోవడం, సంపాదన ఉండదు, రకరకాల అలా ఇళ్లలో అలా ఉండి ఇంటికి భారంగా మారేవారు వీళ్ళంతా కదా, వాళ్ళందరూ సోమరిపోతులు అంటాం కదా. ఒక ఈయన అలా కనిపిస్తున్నారు.
కానీ వాడికి అక్కడ ఇంద్రియ భోగ లాలస ఉంది అక్కడ లోపలికి. భోజనంలో రుచి తక్కువైతే ఒప్పుకోడు, డబ్బు మాత్రం తేడు. అది ఆయన గారు ఏది పెడితే తింటే పర్వాలేదు, అలా కాదు. మళ్ళీ ఆయన గారు రుచి తగ్గకూడదు, ఆయన మళ్ళీ ఆయన నచ్చిన కూరలో ఉండాలి. సంపాదించచ్చు కదా, కదలదు. ఈయన అలా కాదు, ఈయన ఇంద్రియాలకి బాహ్య ప్రపంచం ఆకర్షణ పోయింది. అది జ్ఞాన సోమరితనం. అంటే ప్రపంచం ఏమిటో అర్థమైపోయింది కదా. పద విద్య గరప ఈ భూమి మైకం వదిలిపోయింది కాబట్టి ఒకటే వదిలిన వాడే వదలాలి అని ప్రార్థిస్తాడు. ఎప్పుడైనా వదిలిపోయిన వాడు వదిలిపోయిందని ఎప్పుడు అన్నాడు అనుకోండి, మళ్ళీ పట్టిస్తాడు. వదిలిన వాడే మైకం వదిలించు అని ప్రార్థిస్తాడు. ప్రార్థించడం వల్ల ఈ వదిలిన మైకం మళ్ళీ వెనక్కి రాకుండా ఉంటుంది. మేము దాటిపోయాం అన్నామా, అయిపోయింది అక్కడితో సరే. అబా దాటిపోతే ఇంక నేనెందుకు కాదు. ఎప్పుడు కూడా పరమాత్మని మేము గెలిచిగలమనో మా చేతుల్లో ఉందని అనుకున్నామా, మా ఎక్కడ వాళ్ళ మీద ఎక్కువ యాక్సెస్. ఎప్పుడు కూడా మనం తగ్గించుకుంటూ మాట్లాడాలి. కాబట్టే ఈ దాటినాయనే. కానీ పద విద్య గరప ఈ భూమి మైకం వీడి భూమి మైకం పోవాలి అని అడుగుతున్నారండి. ఆ మైకం ఉన్నాయనైతే ఇక్కడ సోమరుడైతే ఎందుకంటారు మళ్ళీ? అది అందువల్ల సోమరితనం, జ్ఞాన సోమరితనం. ఇంద్రియాలకి బాహ్య స్పృహ లేదు. సోమరినైతే అంటే లోపలంతా కూడా ఇంకా మనస్సు, దేహాత్మభావన, ఈ దేహాన్ని సుఖపెట్టుకోవడం ఏవో కావాలి, లోకంలోకి వెళ్తే సుఖపడగలం అనేటువంటి అంతఃకరణ చేష్టలన్నీ ఉడిగిపోయి ఉదాసీనమైంది. ప్రపంచం ఉంటే ఉండి దాంతో నాకు కనుక అంటే నిర్విషయము. విషయాలు బయటైతే ఉన్నాయి కానీ లోపలికి వెళ్తాం లేదు. అది సోమరితనం. విషయాలు బయట ఉంటే నష్టం లేదు, లోపలికి వెళ్ళకుండా కట్ అయింది అక్కడ. అందువల్ల లోపలికి వెళ్ళటం లేదు. అందువల్ల లోపల ఇది కావాలి అది కావాలనేటటువంటి ఒక స్పృహ లోపల లేదు. నిర్మమో నిరహంకార నిస్పృహ అంటాడు స్వామి. ప్రపంచ కోరికలు లేనివాడు వాడేవాడు స్థితప్రజ్ఞుడు. నాన్నగారు భగవద్గీత 2వ అధ్యాయంలో ఆ శ్లోకం ఎప్పుడు చెప్తుంటారు. చివరిలో 2వ అధ్యాయం చివరిలో వస్తుంది. నిర్మమో నిరహంకార, దాని ముందు చివరిలో లాస్ట్ బటన్ శ్లోకం 2వ అధ్యాయంలో, విహాయ కామాన్ యస్తవాన్ పుమాన్ చరతి నిస్పృహ నిర్మమో నిరహంకార సశాంతి వధిగచ్చతి. యహ సర్వాన్ కామాన్ విహాయ, సమస్త కోరికల్ని విడిచిపెట్టి, యహ పుమాన్, ఏ జీవుడైతే సమస్త విషయ ప్రపంచ కోరికల్ని విడిచిపెట్టి, చరతి, లోకంలో జీవించాలిగా, లోకంలో జీవిస్తుంటాడు అలాగా, నిస్పృహ. అసలు ప్రపంచం అనేది ఒకటి ఉందనే స్పృహ పడకుండదు. ఆ శ్లోకానికి ఉదాహరణ శుకుడే. లోకంలో ఉన్నాడు కానీ లోకం పట్టలేకపోయింది. ఆ పిల్లవాడిని, 16 ఏళ్ల పిల్లవాడిని లోకం పట్టలేకపోయింది. లోకం చేత పట్టబడినవాడు, లోకాన్ని పట్టుకున్నాడు బోడి మంది ఉన్నాం. లోకం పట్టలేకపోయింది. ఏ కోణంలో లోకం పట్టుకోపోయింది. నిస్పృహ, ఏ స్పృహ లేకుండా. నిర్మమ నిరహంకార, దేహాత్మ బుద్ధి లేదు. ఇప్పుడు దేహం నేనైతే దేహానికి సంబంధించినది నాది. దేహమే నాది కాదు. దేహం నేను కాదనేది ఎంత సత్యమో, దేహం నాది కాదన్నది కూడా అంత సత్యం. వ్యవహారానికి అంటుంటాం ఈ దేహం మాదని అనాలి, కానీ ఇది నాదనడానికి అవకాశం ఉంది. ఇది ఏ మాత్రం నా మాట వినే అవకాశం ఉంది. మధ్యాహ్నానికి ఆకలి వేయొద్దు, ఆపగలమా? ఏంటి వయసు అలా పెరిగిపోతుంది ఆపి అంటే ఆగదు. అవకాశం లేదు. దాని పద్ధతి దానిది. దానికి మారిపోవడమే తెలుసు. దాన్ని పట్టుకుని మన బుద్ధి మారిపోవడం మనకు తెలుసు. ఇదే సమస్య. అందువల్ల ఎందుకు కుదరదు. నిర్మమ నిరహంకార. నేనేదో తేలితే నావేదో కాలుతుంది, తర్వాత తెలుసు. నేను దేహం అనుకుంటే దేహానవన్నీ నావి. ఈ నావన్నీ బుర్ర మీద ఇలా నాట్యం చేస్తుంది. అందుకే అక్కడ పడగొట్టారు ముందు మహర్షి. ముందు నేను దేహం కాదని తేలితే ఇవన్నీ అనుకోండి. సహా శాంతిని అధిగచ్చతి, వాడు శాంతిని పొందగలడు. 2వ అధ్యాయం ఆఖరి శ్లోకం. కనుక ఆ విధంగా నిర్విషయంగా, అంటే మనసులో విషయాలు ఏమీ లేవు, మనసు మాత్రం యాక్టివ్గా ఉంది, మనసులో ఏ విషయాలు లేవు. అటువంటి స్థితిలో నీ ఉపదేశం నాకు ఏమందిందంటే, సోమరి అయితిని నిన్నని సుఖ నిద్ర కన్నా వేరేది గతి అరుణ. సుషుప్తిలో కూడా నేను నిర్విషయంగానే ఉన్నాను. గాఢ నిద్రలో మనందరం ఏ విషయాలతో సంబంధం లేకుండా ఉన్నాం. విషయాలైతే తొలగే కానీ విషయ వాసన తొలగలేదు. కాబట్టే భాజా భజంత్రులతో బయటకు వచ్చేస్తున్నాం. మళ్ళీ తెల్లవారుగానే ప్రతివారంటే నాదస్వరాలు అంటే మళ్ళీ బయటకు రాగానే ఏమే నిద్రలో అందరూ క్లీన్ అండ్ గ్రీన్. ప్రతీకారాలు లేవు, పగలు లేవు, అందరూ ఋషితో సమానం. అందరం కర్మ స్పృహ లేదు, ప్రపంచం లేదు, లోహిత్వం లేదు, కామం లేదు, క్రోధం లేదు, ఏమీ లేదు, భయం లేదు, భీతి లేదు, ఏమీ లేవు. అక్కడ ఏమీ లేదు. ఒక అపురూపాలు, ప్రేమలు, ముచ్చట్లు ఏమీ లేవు. మొత్తం నిర్విషయం.
నిర్విషయం ఆనందంగా ఉన్నాం అక్కడ. కానీ పైకి వచ్చేసరికి ఎక్కడ దాచున్నాడో కానీ ఇవన్నీ ఒకటి తర్వాత ఒకటి వేగంగా మళ్ళీ వచ్చి మొత్తం కనెక్ట్ అయిపోతుంది. ఈయన మెలకువలో నిర్విషయంగా ఉంటున్నారు. అది సోమరినైతుంది. నిద్రలో మనం సోమరులమే. మెలకువలో సోమరైపోయాడు. మనం కంగారు మీద సోమరైపోయాడు. ఈయన ఎందుకు కంగారు పడ్డాడో తెలియదు కానీ మెలకువలో సోమరైపోయాడు. కనుక మిన్నని సుఖ నిద్ర, ఏదైతే గాఢ నిద్రలో ఏ స్థితి అయితే పొందుతున్నామో నిర్విషయ స్థితి, అక్కడ ఆనందం, నిర్విషయ ఆనందం అంటారు. ఆనందాలు మళ్ళీ రెండు, విషయానందం, నిర్విషయానందం. మన ఆనందాలు విషయానందాలు. మన ఆనందానికి బాహ్యంలో ఒక విషయం ఆధారంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీద ఇది వేసుకున్నాం కాబట్టి నీడ ఉంది. ఇది తీసేస్తే మన ఆనందాలు కూడా అంతే. మన ఆనందాలు నైమిత్తిక ఆనందాలు. ఈయన ఆనందం నిత్యానందం. ఒక నిమిత్తం వల్ల వచ్చింది నైమిత్తిక ఆనందం. నిమిత్తం ఎగిరిపోతే, నిమిత్తాలు ఎప్పుడూ ఉండవు ప్రపంచంలో. నిమిత్తం వెళ్ళిపోతే నిమిత్తంతో వచ్చిన ఆనందం కూడా పోతుంది. అది సంగతి. ఈయన నిత్యానందం, నిర్విషయానందం. ఒక విషయం వల్ల, బాహ్య విషయం వల్ల ఏదొచ్చినా తొలగిపోతుంది. అది ముందే స్పృహ ఉండి దాంతో వ్యవహరిస్తే గొడవలు. అది ముందే స్పృహ ఉన్నవాడు వ్యవహారం పెట్టుకోడు దాంతో. అసలు వేదాంతం అర్థమైతే చాలా అనవసర వ్యవహారాలు తెలుగు. చాలా అనవసర వ్యవహారాలు లేదు. మనం మాట్లాడుతున్న మాటలు 70% వేస్ట్. కాళ్ళని కదిలిస్తున్న కదలికల్లో 80% వేస్ట్. సందేహం లేదు. ఇవన్నీ కట్ అయిపోతాయి. ఎలాగైతే ఇప్పుడు రద్దు అయిపోగానే నోట్లని ఎలాగైతే వేస్ట్ అయిపోయాయి, అలాగే ఇవన్నీ వృధా అయిపోతున్నాయి శక్తులన్నీ. వీటికి శక్తులు వృధా అయిపోతే పరమాత్మను పట్టుకోవడానికి చాలా శక్తి ఉండాలి సాధకుడికి. అందుకే అన్ని వైపుల నుంచి శక్తి వెనక్కి తెచ్చుకుంటాడు. కాబట్టి సాధకుల్లో గొప్ప శక్తి ఉంటుంది. ఒకదాని మీద ఏకీకృతం కాదు. శక్తి అలాగా పైకి ఇలా వెచ్చలవిడిగా బయటపోతుంది. ఎక్కడ అవుతుంది? శక్తి నిలబెట్టుకోవాలి. అందువల్ల ముందు వెనక్కి లాగు. కనుక మిన్నని సుఖ నిద్ర, తన ఆత్మానందం ఏదో జాగ్రత్త సుషుప్తి మహర్శక్తి ఇదే. సుషుప్తిలో ఏ విధంగా ఉన్నామో ఆ రీతిగా మెలకువలో ఉండటం. సుషుప్తిలో నిర్విషయంగా ఉన్నాం. ఏ విషయంలో సంబంధం లేదు. ఇదే లోకం బయట ఉంది కదా, ఆ మాట మన మెలకువలోకి వచ్చాక చెప్తున్నాం. అందుకే మెలకువ భాష మాట్లాడుతుంటాం ఎక్కువ. పైకి వచ్చిన తర్వాత ప్రపంచం బయట ఉంది, నేను వదిలి వెళ్ళిపోయానండి. కాదు, మనం ప్రపంచాన్ని బయట చూస్తాం. అసలు ప్రపంచం ఉంది లేదనే స్పృహ అక్కడ లేదు. మనం మెలకువలోకి వచ్చాక సుషుప్తిని చూస్తాం. సుషుప్తి నుంచి మెలకువని చూడాలి. ప్రపంచం అనేది ఒక పెద్ద తలంపు. ప్రపంచంలో ఉన్నది చిన్న చిన్న తలంపు. కానీ ఈ ప్రపంచం అనే పెద్ద తలంపు అక్కడ ఆగింది. నేను నా స్థితిలో ఉన్నాను. అయితే అక్కడ అజ్ఞానం ఉంది కనుక అక్కడ స్థితిలో నా జ్ఞానం నాకు లేదు. జ్ఞానం లేకపోవచ్చు, విషయాలన్నీ తొలగాక నిర్విషయానందం. పైకి రాగానే విషయాలు సిద్ధమవుతాయి. నేను ఆనందంగా ఉండడం అనేది విషయాలు నిర్ణయిస్తున్నాయి. వచ్చిన వాళ్ళు ఏవీ విషయాలు లేకపోయినా అక్కడ ఆనందంగా ఉన్నాను. పైకి రాగానే విషయాలు నిర్ణయించవలసి వస్తుంది నా ఆనందం గురించి. ఇది పరిస్థితి. అందువల్ల ఆయన ఆ స్థితి ఏదైతే ఉందో దాన్ని సుషుప్తిలో ఏ విధంగా ఉన్నామో దాని మెలకువలో, సుషుప్తిలో ఉన్న రీతిగా మెలకువలో ఉండడమే అనేటటువంటి బోధన ఇది ఏదైతే ఉందో అరుణాచలేశ్వరుడు, దానికన్నా మరొకటి ఏమైనా ఉంటే అదొకటి చెప్పుకోండి. మిన్నని సుఖ నిద్ర కన్నా వేరేది గతి అంటే వేరే గతి లేదు అని చెప్పడం. మెలకువ ప్రపంచాన్ని నాపక్కర్లేదు. మెలకువ ప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండా ఉంటుంది. మెలకువ ప్రపంచం యొక్క రహస్యం అంతా సుషుప్తిలో తెలుపుతుంది. అందుకే సుషుప్తి చాలా కీలకం. మెలకువ ప్రపంచం యొక్క పెద్దదిలా కనిపించవచ్చు. పెద్దదిలా కనిపించినా ఈ పెద్దదేం కాదు. ఇది జ్ఞానంతో చూస్తే చాలా తక్కువ. అంటే ఏదీ లేకపోయినా నేను ఆనందంగా ఎక్కడ ఉన్నాను, ఎన్నుంటున్నా నేను ఆనందంగా ఎందుకు ఉండలేకపోతున్నాను అనే ప్రశ్న పడితే రెండు పక్కన నిలబడతాయి. నా ఆనందమే కనుక నిర్ణయించేటట్టయితే నా ఆనందం వీటితో ముడిపడి ఉండేది. ఇవేవీ లేని స్థితిలో నాకు ఆనందం ఎందుకు వచ్చింది? అక్కడ ఆనందంగా ఉన్నాను కదా, ఆనందంగా ఉండడానికి పడుకున్నాను కదా. నిద్ర అంటే నిద్ర అంటే ఎవరికి అయిష్టం ఉండదు. నిద్రలో నేను లేనని ఎవరైనా చెప్పగలడా అంటారు మహర్షి ఉన్నది 40లో. నిద్రలో దేహం ఉంది అని ఎవరైనా చెప్పగలరా? నిద్రలో నేను లేనని ఎవరైనా చెప్పగలరా? 40 సామాన్యమైన గ్రంథం కాదు, చాలా లోతులోకి వెళ్ళి ఇంకా అందులో గణపతి ముని గారి యొక్క కలం కూడా నడిచిందేమో. చక్కటి సంస్కృత భాష వచ్చింది. అది అందువల్ల ఈ
సుషుప్తి ఆనందం ఏదైతే ఉందో, అంటే నా ఆనందం అనేది మిగతా దాని మీద ఒక్కటండి కీలకం. ఆనందం నేను కాని దాని మీద ఆధారపడితే అది ఆనందం అవ్వదు. ఎప్పుడు ఆధారపడితే ఆనందం ఏంటి? ఆధారపడితే ఆనందం ఎలా అవుతుంది? ఆధారపడడం అంటే బంధం, ఆధారపడడం. మరి అక్కడ సహజస్థితి కనుక, సహజస్థితిని అజ్ఞానంతో కూడిన సహజస్థితి అది అక్కడ అనుభవించాను. మెలకులోకి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వీటిమయం అయిపోతున్నాను. నా ఆనందాన్ని వీటి మీద వాటి నుంచి అవి అందులో ఉండిపోయిన ఆనందాన్ని వాటి మీద ఆశించాల్సి వస్తుంది. వాటికి కేటాయిస్తున్నాను ఆనందాన్ని. అంటే నన్ను ఆనందింప చేయండి రా బాబు అని చెప్పి వాటిని అడుగుతున్నాను అంతే. అందువల్ల మన యొక్క ఈ స్వరూపంలోని వేరియేషన్స్ మహర్షి చూపించారు. అవస్థాత్రయంలోని వేరియేషన్స్ తమరు రెండు విధాలుగా ఎందుకుంటున్నారు. మెలకువకి స్వప్నానికి పెద్ద తేడా ఏమీ లేదు. సుమారుగా ఒకటి, దాని లెంత్ తక్కువ, దీని లెంత్ ఎక్కువ. అదే రెండు అవస్థలు ఒకటిగా చెప్పుకుంటే సుషుప్తి దీన్ని పూర్తిగా భిన్నం. తమరు రెండింటిగా ఎందుకున్నారు? తమరు ఒకటే అయితే రెండింటిగా ఉండకూడదుగా. రెండు పాత్రలు ఎలా? రెండు పాత్రలు వేయచ్చు, రెండు పాత్రలు వేసినవాడు ఒకటే కాదు. ఇంకా తమరెవరు? ఇక్కడికి వచ్చారు నేనంటున్నారు, దేహం అంటున్నారు. అక్కడ వెళ్ళేసరికి దేహం స్పర్శ లేని స్థితిలో అక్కడ ఉన్నాము, ఆనందంగా ఉన్నాము. అప్రయత్నంగా ఆనందంగా ఎక్కడ ఉంటామో అదే స్వరూపము. ప్రయత్నం చేస్తే కానీ ఆనందం రాకపోతే అది అసహజం. ఇదే నిర్వచనం. అందువల్ల ఇది మెలకు ఏదైతే ఉందో ఇది స్వరూపం కాదు అని తేల్చి అప్పుడు ఈ నేను అన్నది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అక్కడ. కనుక నువ్వు చెప్పేది నేను సోమరిని కాస్తూ సోమరిని అయిపోయానంటే జ్ఞానానికి అవసరమైన వాతావరణం సిద్ధం చేసేసుకున్నాను. ఇక్కడ నిన్నని సుఖ నిద్ర కన్నా వేరేది గతి. సుషుప్తిలో ఏ విధంగా అయితే ఉంటున్నానో ఆ జాగ్రత్త సుషుప్తి ఆనందాన్ని, సుషుప్తిలో ఉండే రీతిని మెలకువలో కూడా కొనసాగించవయ్యా భగవాన్ రమణ అని నువ్వు చెబుతున్నావా ఆ మౌనోపదేశ రూపంగా అన్నట్టుగా నేను అర్థం చేసుకుంటున్నాను. అందువల్ల ఆ స్థితిలో ఉండగలిగేటటువంటి అది కన్నా వేరే గతే ఉంది అంటున్నారంటే అదే గతి. అంటే ఇతరుల మీద ఆనందం కోసం ఆధారపడకండి అని మహర్షి మనకి బోధ, ఆయన ఎందుకు ప్రార్థన. ఇక రెండు రకాలు చూడాలి. లోకానికి బోధ, ఎందుకంటే శిష్యుల కోసం రాస్తున్నారు. ఒకవైపు తన ప్రార్థనని అరుణాచలేశ్వరుడు వినిపిస్తున్నారు కనుక, అంటే నన్ను ఆ స్థితిలో ఉంచు, ఒకవేళ ఆ స్థితిలోకి వస్తే ఆ స్థితిలో నిలబెట్టు, నా సోమరితనాన్ని దూరం చేయకు, మళ్ళీ ప్రపంచ చలనం తీసుకురాకు. ప్రపంచం వస్తే చలించేనా మళ్ళీ స్పృహ వచ్చేస్తుంది లోపల. అటువంటి రాని ఒక ఈ సోమరితనాన్ని కొంచెం అసలు నిజంగా లోపల సోమరైన వాడు బయట కర్మలు చేస్తే చాలా అందంగా ఉంటుంది. భగవాన్ వంట చేయడం మానేశారా? ఆశ్రమంలో మాట్లాడడం మానేశారా? ఏది మానేశారు? గో సంరక్షణ మానేశారా? పక్షులతో వీడితో వాడితో మాట్లాడడం మానేశారా? ఆశ్రమ వ్యవహారాలు చూడడం మానేశారా? ఉత్తరాలు రాయడం మానేశారా? ఉత్తరాలు చదవడం మానేశారా? పేపర్ చూడడం మానేశారా? గోలక్ష్మి ఒళ్ళో పడుకోబెట్టడం మానేశారా? అన్నీ ఏది మానేలేదు. కొండెక్కడం మానేశారా? ప్రదక్షిణ మానేశారా? ఏది మానలేదు. కానీ లోపల మాత్రం సోమరి. సోమరి ఒక అర్థం ఉంది. ఉమా సహిత శివుడు. సోమరి అంటే ఇంకో అంతరార్థం పురాణపరంగా చెప్పుకుంటే ఉమా సహిత పరమాత్మతో, ఉమాసహితంగా ఉన్నటువంటి ఆ స్వామి దగ్గర సుబ్రహ్మణ్యుడు ఎలాగైతే అక్కడ మాట ఉంది. అక్కడ సోమరి అంటే సుబ్రహ్మణ్యుడు అని చెప్పకుండా ఆ ఇద్దరు అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆ ఇద్దరు అటు ఇటు ఇద్దరు పుత్రులను పెట్టుకుని అక్కడ నలుగురు ఒక కుటుంబంగా 4 వాహనాలు ఎదురకుండా పెట్టుకుని చాలా మంగళకరమైన ఫోటో ఇంటికి. పరమశివుడిని మొత్తం శివ కుటుంబం మొత్తం ఫోటో ఉంటుంది. మొత్తం 4 వాహనాలు మంగళకరం. నలుగురు 4 వాహనాలు పెడతారు. అందులో ఓ ఎలకో మూలలు ఉంటుంది, చిన్నది నంది పెద్దది ఉంటుంది. ఓ పక్క నెమలి, ఓ పక్క అమ్మవారి పులి. నలుగురు ఇద్దరు పీఠ మీద కూర్చుంటే అటొకరు ఇటొకరు. ఒకరు సుబ్రహ్మణ్యుడు ఒళ్ళో కూర్చుంటే ఓ పక్క ఇటుపక్క చిన్నవాళ్ళైతే ఒళ్ళో కూర్చుంటారు, పెద్దవాళ్ళు చుట్టూ నిలబడి. కనుక సోమరి అంటే కనుక సుబ్రహ్మణ్యుడిని. ఉమాసహితంగా నువ్వు ఉంటే నేను ఎక్కడి నుంచి వస్తాను? ఆ ఫోటోలో నేను ఉండద్దా అన్న రహస్యం కనిపిస్తాయి, చెప్తుంటారు అక్కడ. అందువల్ల అటువంటి స్థితి సుఖ నిద్ర, సుఖ జ్ఞాన నిద్ర. సుఖ నిద్ర మనకే తెలుసు, సుఖ జ్ఞాన నిద్ర కాదు. అంటే సుఖపడుతున్నాననే జ్ఞానం ప్యారలల్గా ఉండాలి. అది మెలకువలో సాధించాలి. మనం పడుకుంటే వచ్చేది సుఖ నిద్ర. సుఖిస్తున్నాం కానీ సుఖానికి సంబంధించిన జ్ఞానం లేదు అక్కడ. సుఖానికి సంబంధించిన జ్ఞానం, సుఖ జ్ఞానరహిత నిద్ర మంది. సుఖ జ్ఞానరహిత నిద్ర ఏంది? సుఖ జ్ఞాన సహిత నిద్ర. అది సాధన వల్లే రావాలి, పరిశీలిస్తేనే వస్తుంది, ప్రయత్నపూర్వకంగా వస్తుంది. కనుక అటువంటి ప్రయత్నాన్ని మధ్య చేయించవలసింది, నాకు స్థితి అనుగ్రహించవలసింది అని మహర్షిని ప్రార్థిస్తూ రేపటి రోజు మరికొన్ని చూద్దాం. అయిపోయిందంటే అయిపోదా?
అవ్వడానికే ప్రారంభమైంది. చాలు వెరీ గుడ్. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. కాలే వర్షతు పర్జన్యః. పృథివీ సస్యశాలినీ. దేశోऽयं క్షోభరహితో. బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः.